is an umbrella body. We all are very well aware of what is umbrella body, क्योंकि देश के कोने कोने में हम लोगों ने सबसे पहले अम्ब्रेला बॉडी का कंसेप्ट ही हमने लॉन्च किया था फिटाग में. So I think everybody in FITAG is aware of what is umbrella body. So no need of explanation into that. Just jumping on to that, how many associations we have as of now as a member of FITA. So we have about 35 odd numbers of associations, about 35 numbers of associations who are a part of FITA. उसमें से काफी कुछ associations like Gujarat, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, these are all federations like us, like FITAG. So they are large in number strength, and in other regions also. Like in Rajasthan, they have Rajasthan Computer Trade Association, but it is mainly concentrated on Jaipur, and they have other cities also, other members also from different cities as a member of Rajasthan. Likewise, we have from north to south, from west to east, every corners we have our members. Presence in every nook and corner of India, and rather we have presence in every nook and corner of India, and we are catering to almost each and every concern of IT industry as of now in India. We are the largest body of IT fraternity across India, and we do a lot of tasks as of now. FITA's inception was done in 2014, and we have taken over as a new team, like me as president with wishes of all of you. Me as president, Devesh Bhai Rastogi, who is from Lucknow. He is our senior vice president. Then we have Mr. S. Karthikeyan, who is from Tamil Nadu, Coimbatore, who is our vice president. Then we have Shri Naveen Kumar Gupta ji, who is from Patna, Bihar. And we have Sanjeev Walia ji, who is our national convener, whose role is basically to coordinate across all the state coordinators, those who are sitting in all the associations in all the states. And we have treasurer as Mr. Liju Raju, who is from Kerala. And we have joint treasurer, Mr. Sushil Kumar, who is from Jharkhand. And we have our joint secretary, who is from Odisha, Mr. Arun Kumar Dey. So why I have given you this overview कि ये कौन कहाँ से है क्या है, because that will give you an idea that what kind of involvement from different part of the country is there in FITA. This I have just given you an overview of the office bearer committee. Then we have 5 regions in FITA. जैसे हमारे FITAG में भी 5 रीजन है, ऐसे इंडिया में FITA लेवल पे भी 5 रीजन है. वो एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक वेस्ट है, एक ईस्ट है, एक सेंट्रल है. ये पांचों रीजन में वी हैव रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स एंड वी हैव रीजनल जॉइंट सेक्रेटरीज. So like I'll give you an example only of Western region, that Mr. Viren Bhavishi, who is sitting at Mumbai, who is from TATE, he is the regional vice president of West Zone, and our Mitesh Bhai, he is the regional joint secretary of West Zone. So likewise, we have everywhere regional vice presidents and we have regional joint secretaries also. And every state has state coordinators depending on the size of the state. Like we have 2 state coordinators in Gujarat. Mr. Vitrag Bhandari, who is sitting in Ahmedabad, he is looking after the entire north to south zone, north to south belt of Gujarat. And Mr. Amit Kotak, who is sitting at Rajkot, he is catering to Saurashtra and Kutch. So their primary responsibilities will be to coordinate all the essential happening at FITA level to the last mile, and to represent the problems and whatever are their needs to FITA level, through FITA. ये इनकी, their primary job is this. So this is the structure about FITA.
આપણા ફિટાકમાં જે સ્ટ્રક્ચર છે એવું જ લગભગ મોર ઓર લેસ રેપ્લિકેટેડ થોડુંક મોટું સ્ટ્રક્ચર છે, પણ ઘણા મોટા સ્કેલ ઉપર છે. આમ જોવા જઈએ તો આખા ઇન્ડિયામાં આ બધા જ એસોસિએશન્સના ટોટલ છે કે આપણે જેમ આપણા ફિટાકના મેમ્બર્સ are only the member association. Same way, FITA is also having the same structure. Only the associations are members of FITA, and the associations members are known as indirect members. So indirect members is strength जो गणवा चाहिए तो we have anything between anything around 30,000 people across India are the indirect members of FITA as of now. So this is we have 12 different committees that are working style करना आपी दो. So after we came into we took over as office bearers, we have formed 12 different committees. અને 12 અલગ-અલગ કમિટીનું કામ છે, અલગ-અલગ દિશામાં કામ કરવાનું. Like we have committee of government licensing and representation, wherein somebody or the entire team of that committee is doing a job to represent FITA or represent the common problems of FITA at the government level and talk with government always, do the licensing with government. Then we have one B2B committee whose job is basically to develop a platform like what we will be talking today on eStore. So eStore, B2C, B2B, our the platform develop કરવાનું કામ is of that B2B committee. There is one B2B committee માં આપણા જે સાઉથના કોઈમ્બતુરના જે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ફાઇટાના જે છે એ હેડ કરે છે કમિટીને. મિતેશભાઈ પણ એ કમિટીના મેમ્બર છે અને આપણા દેવેશભાઈ જે આપણા સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે એ પણ એ કમિટીના મેમ્બર છે. સો એ કમિટીનું બેસિક કામ ઈ સ્ટોર્સ બનાવવાનું, ઈ સ્ટોર્સનું પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવાનું, B2Cનું પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવાનું, B2Bનું પ્લેટફોર્મ. That is their job. There is one more committee like which is an SI committee. કે આખા દેશના આપણે એક એવો આઈડિયા કરેલો છે, એક વિચાર કરેલો છે અને વિચાર અમલમાં ધીરે ધીરે કરીને આવી રહ્યો છે. આખા દેશમાં જે લોકો એસઆઈસ છે, એકચ્યુઅલ એસઆઈસ એટલે ખાલી કમ્પ્યુટરના બોક્સીસ આમથી મૂવ કરતા એવા એસઆઈસ નહીં, પણ જે લોકો કમ્પ્યુટર અથવા એન્ટ્રી લેવલ સર્વર અથવા હાયર એન્ડ અપર કમ્પ્યુટર ઓર સર્વર્સ, એકચ્યુઅલ સર્વર્સ જે લોકો વેચતા હોય ને એની પર ટોપઅપ કોઈ સોલ્યુશન વેચતા હોય, આવા લોકોને આપણે એસઆઈસ કહીએ છીએ. એની એક પ્રોપર ડેફિનેશન આપણે બનાવેલી છે અને એવા દેશના 500 એસઆઈને એક કોમન પ્લેટફોર્મ પર લાવવા એવું આપણે એક નક્કી કર્યું છે, જેના કારણે across India and people can do a lot of business internally. So Waliaji is heading that SI committee and his job is basically to bring in all the 500 SI, minimum 500 SI on a common platform and start interacting with each other. So we have one website committee which is headed by Deveshji, who is our senior vice president. We, as soon as we took over FITA, within 15 days span, probably we created a website, and that website is containing so many things. I request everybody to visit that website, that is fita.co.in. We also have a indirect member registration on fita.co.in. જે મેમ્બર્સ આપણા મેમ્બર્સ પિતાગના મેમ્બર્સ બધા એ ફાઇટાની વેબસાઇટ ઉપર જઈને ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર તરીકે રજીસ્ટર કરે. પિતાગે ત્યાં રજીસ્ટર કરી લીધું હશે એવું માનું છું પ્રફુલભાઈ, અને જો ના કર્યું હોય તો તાત્કાલિક ધોરણે પહેલા એ રજીસ્ટ્રેશન આઈ થિંક વિતરાગે અને અમિતે એ કામ પતાવી દીધું છે. એ થઈ ગયું છે કૌશિકભાઈ. હા, એ કામ થઈ ગયું છે કૌશિકભાઈ. ક્યારે? અને હા, અને જેટલા પણ ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સ એટલે દરેક એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ અને સેક્રેટરીઝને તમે એ મેસેજ આપો કે પોતાના બધા જ મેમ્બર્સને એ લોકો ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર તરીકે આ વેબસાઇટ ઉપર રજીસ્ટર કરે. જ્યારે રજીસ્ટર થશે ત્યારે તમારી પાસે પીડી એનો એક કન્ફર્મેશનનો મેલ આવશે કે આ વ્યક્તિ તમારા એસોસિએશનનો મેમ્બર છે કે નહીં, કારણ કે એણે ત્યાં સિલેક્ટ કરવાનું હશે કે ભાઈ આ એ પોતે કયા એસોસિએશનમાંથી છે. એટલે જ્યારે ફિતાગ સિલેક્ટ કરશે તો ફિતાગના પ્રેસિડેન્ટને મેલ જશે એની ઓફિશિયલ આઈડી ઉપર કે આ વ્યક્તિ તમારો મેમ્બર છે કે નહીં, તમારે એને કન્ફર્મેશન આપવાનું રહેશે. જો તમને ખ્યાલ હોય તો, ના ખ્યાલ હોય તો તમારે લોકલ જે તે સિટીમાંથી એ ભાઈ હોય એને પૂછી લેવાનું રહેશે કે આ ભાઈ આપણો મેમ્બર છે કે નહીં, અને એનું કન્ફર્મેશન આપવાનું રહેશે, જેને કારણે કોઈ નોન મેમ્બર્સ માણસો એ પ્લેટફોર્મ પર ના આવી જાય અને કોઈ પ્રોબ્લેમ ઉભો ના કરે. એટલે એટલા માટે આપણે આ પ્રોસેસ બનાવેલી છે. જેટલા વધુ લોકો આ પ્લેટફોર્મમાં જોડાશે એટલા વધુ ઇન્ટરેક્શન્સ થશે,
એટલા વધુ આપણે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાના છીએ. સો ઓલરેડી ઇન્ફોર્મેશન વી સ્ટાર્ટેડ શેરિંગ ઓન ધીસ પ્લેટફોર્મ્સ. વિતાગના લેવલ ઉપર આપણે હમણાં એક સેતુ ધ બ્રિજ કરીને સેશન્સ લીધેલા, મેન્ટરિંગ સેશન્સ લીધેલા, ટેકનિકલ સેશન્સ લીધેલા. એ સેશન્સમાં હું હતો, નંદકભાઈ હતા અને આપણા લગભગ બધા ઓળખતા છે લિમેશભાઈ પણ હતા. અમે ત્રણ જણાએ 3 સેશન લીધેલા અને આવા સેશન્સ અમે ભવિષ્યમાં પણ લેતા જશું અને બીજા નવા લોકોને આમાં સ્પીકર્સ તરીકે ઇન્વાઇટ કરતા રહીશું. આ સેશન્સ યુટ્યુબ ઉપર અપલોડ કરીએ છીએ અને યુટ્યુબની લિંક આ faita.co.in ઉપર છે. એટલે જે લોકો આવા બધા સેશન્સ જોઈ ના શક્યા હોય એ લોકો faita.co.in ઉપર જઈને આ બધી વસ્તુ જોઈ શકે. There are lots of links available on faita.co.in which will lead you to સ્ટાર્ટઅપમાં શું ફેસિલિટીઝ છે, ગવર્મેન્ટ બીજી શું ફેસિલિટીઝ આપે છે, એમએસએમઈ શું એડવાન્ટેજીસ છે, એની શું ફેસિલિટીઝ છે, તમારા ઉદ્યોગ આધારમાં રજીસ્ટર કરવું તો તમે કેવી રીતે કરી શકો. ઓલ ધોઝ થિંગ્સ આર ધેર ઓન આવર વેબસાઇટ and all those links are available on our website faita.co.in. So it is already enabled and everybody should take maximum advantage. Now summing up my speech, because if I keep on, you all know કે હું બોલવા માંડીશ તો પછી આખો સેશન મારો થઈ જશે. So I want you to go through that session જેના માટે આપણે બધા અહીં ભેગા થયા છીએ. ફાઇટાના લેવલ ઉપર આ COVID-19 સિચ્યુએશનમાં એક પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ ગઈ બધા જ માટે કે તેમાં લોકોની ફિઝિકલ દુકાનો બંધ થઈ. અને ફિઝિકલ દુકાનો બંધ થવાને કારણે તમારી પાસે ઘરમાં માલ પડ્યો હોય છતાં પણ તમે એ મટીરિયલ તમારા પોતાના કસ્ટમર્સને પણ દેખાડી નથી શકતા અથવા વેચી નથી શકતા. એટલે એના કારણે ફાઇટાના લેવલ ઉપર વી હેવ થોટ ઓફ ક્રિએટિંગ અ કાઇન્ડ ઓફ એક્સટેન્શન ઓફ યોર ઓન ફિઝિકલ શોપ. તમારો શોરૂમ છે અથવા તમારી ઓફિસ છે કે તમારી જે કંઈ પણ રીતે તમે ઓપરેટ કરો છો તે બધી જ વસ્તુઓને જો તમે એક ડગલું આગળ વધીને તમારી જાતને તમારી શોપને, દાખલા તરીકે મારી કલ્પસિસ્ટમ્સ.com છે તો કલ્પસિસ્ટમ્સનો ઈ સ્ટોર બનાવી દઉં અને એ સ્ટોર ઉપર હું જેટલી પણ પ્રોડક્ટ્સમાં ડીલ કરું છું એટલી બધી જ પ્રોડક્ટ્સ ઓનલાઈન અવેલેબલ હોય તો મારા જેટલા પણ કસ્ટમર્સ છે એ બધા જ કસ્ટમર્સને મારી ઓફિસ ચાલુ હોય કે ના હોય હું એમ કહી શકું કે ભાઈ તમે મારી વેબસાઇટ ઉપર મારા ઈ સ્ટોર ઉપર જતા રહો, ત્યાં જેટલી પ્રોડક્ટ્સ વાળી છે પ્રોડક્ટ જોઈ લો અને એમાંથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમારે જોઈતી હોય તે તમને મળશે. તમારે ત્યાંથી જ ઓર્ડર નાખી દેવાનો રહેશે, ત્યાંથી જ તમારે પેમેન્ટ કરી દેવાનું રહેશે અને અમારું કામ તમને ખાલી ડિલિવરી આપી દેવાનું રહેશે. સો વર્સ્ટ કેસીસમાં જો આ લોકડાઉનની સિચ્યુએશન લંબાય કાં તો આ લોકડાઉનની સિચ્યુએશન ફરીને આવે તો આપણે એના એડવાન્ટેજીસ લઈ શકીએ. ભવિષ્ય આવતા 1 વર્ષ સુધી આવી સિચ્યુએશનમાં જીવવાનું છે. There will be a W curve. હું દરેક સેશનમાં આ વસ્તુ કહું છું. W curve કોને કહેવાય કે અત્યારે જેમ આ લોકો હમણાં કીધું કે ભાઈ કેસીસ ઓછા થઈ રહ્યા છે, તે ડીપ ડાઉન જાય છે, પછી એ કેસીસ પાછા વધશે કારણ કે લોકોને આવવા જવાની છૂટ મળશે અને લોકો હરશે ફરશે. રસી હજી 3, 4, 5 મહિના સુધી આવવાની નથી, આવશે તો પણ કરોડોની ક્વોન્ટિટીમાં રસી બનતા સમય લાગશે એટલે એટલું ઝડપથી એ બધું કંટ્રોલમાં નથી આવવાનું. તો ફરી પાછા એ કેસીસ ઉપર જશે, ફરી પાછું લોકડાઉન આવશે, સરકાર લોકડાઉન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે અથવા પાર્શિયલ લોકડાઉન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે એટલે ફરી પાછા કેસીસ ડાઉન આવશે, ફરી પાછા ઉપર. સો ધીસ ઇઝ અ W કર્વ. એ W કર્વમાં તમારે જો તમારું એક્ઝિસ્ટન્સ કન્ટિન્યુઅસ લાઈનમાં રાખવું હોય અથવા એક પ્રોપર ગ્રોથ રેશિયો મેન્ટેન કરો. ગ્રોથની તો વાત ભૂલી જઈએ આપણે આ ટાઈમમાં, પણ ઇફ વી વોન્ટ ટુ સસ્ટેન આવર બિઝનેસ વિથ અ મિનિમમ સસ્ટેનેબિલિટી then you have to exist in a hybrid manner, that is at physical level as well as in e-store level, and that is why at Faita level we have thought of this particular enabling this particular platform for every indirect member of Faita. એટલે જે મેં તમને કીધું કે રફલી આપણી પાસે 20 થી 30 હજાર લોકો ઇન્ડિયામાં છે જે લોકો આપણા ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સ છે, તો એ બધા લોકોનો ઈ સ્ટોર ફાઇટાના લેવલ ઉપરથી એનેબલ થાય અને દરેક વ્યક્તિને પોતાનો હોય એવી કલ્પના ફાઇટાના લેવલ ઉપર અમે કરી. એ કલ્પનાને અમે ખૂબ મહેનત કરીને સાકાર કરી છે. મજાની વાત એ છે કે આ આખી કલ્પના એક નેગ્લિજિબલ કોસ્ટમાં, નેગ્લિજિબલ એટલે દર મહિનાના 100 રૂપિયાથી નીચેની કોસ્ટમાં અમે દરેક વ્યક્તિનો ઈ સ્ટોર એનેબલ કરી શકીએ.
અને એ લેવલ સુધી આજે જ મને હમણાં જ આ મીટિંગ ચાલુ થઈ એના 5 મિનિટ પહેલા દેવેશજીએ મને ફાઇનલ એગ્રીમેન્ટ મોકલ્યો છે. હું ફાઇનલ એગ્રીમેન્ટ અમે લોકો આજે સ્ટડી કરીશું અને પ્રોબેબલી વિધિન નેક્સ્ટ વીક વી વિલ બી એબલ ટુ રોલ આઉટ ધીસ એન્ટાયર પ્રોગ્રામ. સો વધારે ડેપ્થમાં આઈ થિંક ધ પીપલ ધોઝ હુ નોઝ ધીસ થિંગ બેટર will speak about it. So I am ending up here. Thank you so much. Thank you so much for joining this meeting. અને ફિતાગના ખૂણે ખૂણા પર પીડિત આ આખી આપણી Yes, sir. ટીમની જવાબદારી છે કે ફિતાગના ખૂણે ખૂણા પર એક એક વ્યક્તિને આ યોજનાનો બેનિફિટ મળવો જોઈએ. Yes, sir. આપણે Thank you. 3500 લોકો છીએ તો 3500 લોકોનો ઈ સ્ટોર એનેબલ થાય એવી મારી દિલની ઈચ્છા છે અને એના માટે ફિતાગની આખી ટીમ જો કામ કરશે તો બહુ ઇઝીલી આ વસ્તુ થઈ શકશે. સ્ટ્રક્ચર એવું છે કે આમાં કોઈ બહુ વધારે તકલીફ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક વખત જો ઓનબોર્ડ થશે તો 4 કલાકમાં પોતાનો સ્ટોર ઉભો કરી શકશે. Right, It sir. is that easy, right? Right, So sir. thank you so much and please go ahead with your session. Thank you, Kaushik bhai. Nice sharing and good information. Now, the concept is that કે ઈ સ્ટોરની જે ડિટેલ્સ છે એ આપણને વધારે સારી રીતે ઈ સ્ટોર એટલે કે B2B કમિટીના હેડ મિસ્ટર દેવેશભાઈ રસ્તોગી અને મિતેશભાઈ જે આપણા છે એ અત્યારે સંભાળે છે. તો હું મિતેશભાઈ દવેને કહીશ કે એ આપણને ઈ સ્ટોર વિશે સારી એવી માહિતી આપે અને આપણે બધા આપણા બિઝનેસમાં આ સમયમાં આગળ વધીએ. એ તો પ્લીઝ મિતેશભાઈ તમે. થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ. હું મિતેશ દવે, B2B કમિટીને સાથે કાર્તિકભાઈની અંડરમાં અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છીએ. હું મારું બધું જ સેશન જે કે બી વાત કરી રહ્યો છું હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ તો આપણે લોકો જે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે વધારે સારી રીતે આપણે કરી શકાય. હું પ્રેઝન્ટેશન એક શેર કરી રહ્યો છું. વિઝિબલ છે? યસ સર. Yes, visible, sir. થેન્ક યુ. ફૂલ સ્ક્રીન થતું હોય તો કરજો. યસ સર. ડન થઈ ગયું? ડન Okay, thank you. Done. Full screen. Okay. ડન. Thank you. પરફેક્ટ છે સર. perfect. સો હું આજે આપની સમક્ષ ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા આઈટી એસોસિએશનનું આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે જે COVID-19માં આપણા માટેની જે અત્યારની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે પરિસ્થિતિમાં આપણા માટેનું નેક્સ્ટ લેવલનું બિઝનેસ આપણે કેવો સરળ બનાવી શકીએ. તો ફર્સ્ટ લોકડાઉનની શરૂઆતની સાથે જ પ્રેસિડેન્ટ કૌશિકભાઈ ને આ વિચાર આવ્યો અને B2B કમિટી ઓલરેડી B2C પ્લેટફોર્મ અને B2B પ્લેટફોર્મ ઉપર કામ કરી રહ્યું હતું. પણ કૌશિકભાઈના થોટ પ્રોસેસમાં આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ થઈ ગયો હતો કારણ કે અત્યારના સમયે ગવર્મેન્ટની જે પોલિસી અને આપણી અત્યારની જે સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશનમાં આપણી પાસે ફક્ત ને ફક્ત બિઝનેસ કરવાનો જરિયો જો આપણે આપણો સ્ટોર ડિજિટલ બનાવ્યો હોય એટલે કે ઈ સ્ટોર બનાવ્યો હોય તો જ આપણા માટેનું અત્યારે વધારે સરળતાથી બિઝનેસ થઈ શકે એવી એમની ધારણા હતી. અને ફોર્ચ્યુનેટલી સેકન્ડ લોકડાઉનની અંદર એવા નિયમો આવ્યા કે ઓનલાઈન વાળા જ ડિલિવર કરી શકશે અને થર્ડ લોકડાઉનની અંદર પણ એ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ. તો એ માટે કૌશિકભાઈના બહુ જ એમની ઈચ્છા પ્રમાણે B2B ની અંદર સતત ઘણી બધી કંપનીઓનું ઇવોલ્યુશન કર્યું ને ઇવોલ્યુશન કરીને આપણે લોકોએ એક કંપની ફાઇનલાઇઝ કરી છે જે કંપની સાથે આપણે આપણા જેટલા પણ ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સ છે ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સને ઈ સ્ટોર બને એના માટેની પ્લેટફોર્મ આપણે પ્રોવાઈડ કરશું. સૌથી પહેલો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ છે આખી ફેઇટાની અત્યારની કમિટી અને B2B કમિટીનું કે અત્યારના જેટલા પણ બિઝનેસમેન ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સ છે એ મેમ્બર્સનો ડેટા કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ રહી શકે. તો એના માટેની ઘણી બધી થિંકિંગ અને ઘણા બધા થોટ પ્રોસેસ કર્યા પછી એવું અત્યારે ડિરાઈવ થયેલું છે કે અત્યારે આપણા કોઈ પણ મેમ્બર જે કઈ લોકો સ્ટોર બનાવશે એનો ડેટા અને
એ સ્ટોર બનાવનારા જે કે બી લોકો ઈ સ્ટોર ચલાવશે એના કસ્ટમરનો ડેટા, એ કોઈ પણ ડેટા કોઈ પણ ફેટાના ઓફિસ બેરર્સને અથવા તો ફેટાની કમિટીને ન મળે એના માટેનો આખો એક પ્રોગ્રામ બનાવેલો છે. એટલે આપણા સ્ટોર બનાવીએ તો એનો આપણો પૂરેપૂરો ડેટા છે એ પ્રોટેક્ટેડ છે અને એ ફક્ત ને ફક્ત જે આપણા પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડર છે એ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડર પાસે જ રહેશે. એની સાથે એવા NDA નોન ડિસ્ક્લોઝર એગ્રીમેન્ટ સાઇન થશે કે જેમાં ફક્ત આપણને એ જે એસોસિએશનના મેમ્બરનું નામ અને એ જ ખબર પડશે, અધરવાઇઝ બાકી કોઈ ડેટા આપણને નહીં મળે. તો સૌથી પહેલું બધાને એ બાંયધરી આપવાની છે કે આપણો ડેટા જે કે બી સ્ટોરનો છે એ પણ ફેટા પાસે નથી જવાનો અથવા તો કોઈ પણ મેમ્બર પાસે નથી જવાનો. અને જે સ્ટોર બનાવશે એના કસ્ટમરનો ડેટા તો એમની પાસે જ રહેશે, એ સોલ્યુશન પ્રોવાઈડર પાસે પણ નહીં જાય. તો આ એક સૌથી પહેલી મહત્વની વાત છે જે મારે તમારી સાથે શેર કરવાની હતી. બીજું મારે આપને અત્યારે જે B2B કમિટીની અંદર 3 કન્સેપ્ટ કામ થઈ રહ્યું છે એમાં સૌથી પહેલું આજના દિવસે હું જે વાત કરી રહ્યો છું એ ફક્ત ઈ સ્ટોર માટેની વાત કરી રહ્યો છું. સો ઈ સ્ટોર એટલે શું? તો મારી આજે કોઈ શોરૂમ છે, મારી ઓફિસ છે અથવા તો હું જે જગ્યાએથી મારી પ્રોડક્ટ અને મારી જે બી મટીરિયલ સેલ કરી રહ્યો છું મારા કસ્ટમરને, એ આખી દુકાન છે એ દુકાનને મારે ડિજિટલી પ્રેઝન્સ કરવાની છે કે જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ 24/7 365 ડે મારી પ્રોડક્ટને જોઈ શકે, મારી પ્રોડક્ટને ત્યાં જઈને લુક એન્ડ ફીલ ઓનલાઈન જોઈ શકે અને ત્યાંથી જ ઓર્ડર આપીને મને મારો બિઝનેસ કમ્પ્લીટ કરી શકે. એટલે ઈ સ્ટોર એટલે તમારી પોતાની જે કોઈ બી ફિટાગના એસોસિએશન જે એકમાં છે તો એકમાંના જે મેમ્બર છે એને એક ઈ સ્ટોર બનાવવો છે તે આ એના માટેની પોતાની દુકાન છે. જે દુકાન ફિઝિકલી અત્યારે આપણે છે એને આપણે ડિજિટલી સ્ટોર બનાવવાનો છે જેને આપણે ઈ સ્ટોર કહી રહ્યા છે. હવે B2B પ્લેટફોર્મ એટલે જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું નેટવર્ક છે એ પ્લેટફોર્મ છે. B2C નેટવર્ક એટલે પ્લેટફોર્મ એટલે જે એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટની જેમ આપણે ડાયરેક્ટ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી એન્ડ કસ્ટમરને વેચી શકીએ એવું પ્લેટફોર્મ છે. આપણે આપણા ઈ સ્ટોરને આ કોઈ પ્લેટફોર્મ સાથે કમ્પેર નથી કરવાનો. આ સ્ટોરના માલિક જે કે બી મેમ્બર આ સ્ટોર બનાવશે એ પોતે જ રહેશે. એ સ્ટોરની અંદર પ્રાઇસ શું રાખવો એ પણ એની જવાબદારી રહેશે, એ મટીરિયલ સપ્લાય કરવું એ પણ એની જવાબદારી રહેશે અને એ સ્ટોરની અંદરથી ગયેલા મટીરિયલનો સપોર્ટ આપવો એ પણ એની જવાબદારી રહેશે. એટલે આપણે લોકો અત્યારે ફક્ત ને ફક્ત આપણા મેમ્બર્સને પોતાનો ઈ સ્ટોર બનાવવા માટેની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરી રહી છીએ અને એના માટેનું ફેટાએ એક પ્લેટફોર્મ બનાવેલું છે જે પ્લેટફોર્મ વિશે હું વધારે માહિતી તમને આપી રહ્યો છું. સૌથી પહેલું કૌશિકભાઈએ જે પ્રમાણે આપણને મેસેજ આપ્યો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે COVID-19 આપણો અત્યારનો જે બિઝનેસ છે આપણી પ્રોડક્ટ છે નોન એસેન્શિયલ્સમાં આવે છે અને એ પ્રોડક્ટનો બિઝનેસ શોરૂમ અને આપણી ઓફિસીસમાંથી કરવા માટે અત્યારના જે ક્રાઇસિસ અને જે કે બી પ્રોબ્લેમ્સ આવશે અથવા તો ભવિષ્યની અંદર કોઈ લોકડાઉન આવશે તો એ સમયે કરવા માટેનો આ એક રસ્તો ગોતેલો છે કે જે ક્રાઇસિસ માટેનો આ એક ઈ સ્ટોર એક આઉટકમ છે. આજના સમયની જરૂરિયાત આપણી આઈટી ના પ્રોડક્ટને સેલ કરવા માટે આપણા ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર એટલે ફિટાનું મેમ્બર છે ફિટાગનું મેમ્બર છે રાજકોટ RCTA, રાજકોટ RCTA ના જે બાકીના મેમ્બર્સ છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચાડવા માટે આખો આ પ્રોગ્રામ કરેલો છે અને એ પ્રોગ્રામની અંદર દરેક ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સ પોતાનો આઈટી બિઝનેસ અત્યારે મ્યુટ ઓન કરી નાખો ને. બધા જ આપણા ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર ને એનો આઈટી નો બિઝનેસ અત્યારે આ સિચ્યુએશન ની અંદર ચાલી શકે એના માટેનો આ એક અભિયાન ચાલુ કરેલું છે. ફેટાનું આ એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવાની આખી પ્રોસેસ બનાવી છે અને પ્રોસેસની સાથે ઘણી બધી પ્રોવાઈડ કરતી ઘણી બધી કંપનીઓના ઓનલાઈન ડેમો અને એના રિક્વાયરમેન્ટ, આપણી રિક્વાયરમેન્ટ અને એનું આખું ફૂલફિલમેન્ટ આપણે લોકોએ જોયેલું છે અને એના પછી ફેટાએ આજે
ગ્લોબલ રિંકર નામની બ્રાન્ડ છે, જેના કંપની ઓનર છે ડીઝી વેસન, એ કંપનીનું નામ છે, જેની સાથે અત્યારે આપણે આ આખા પ્લેટફોર્મને આપણે રોલ આઉટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે જે મેં તમને જે સમજાવ્યું કે ઈ સ્ટોર એટલે તમારો પોતાનો ડિજિટલ સ્ટોર છે, જે તમે પોતે એના ઓનર છો, અને એ સ્ટોરની અંદર કઈ પ્રોડક્ટ વેચવી, કઈ પ્રોડક્ટ ન વેચવી, એનો બધો જ રિસ્પોન્સિબિલિટી એ સ્ટોરના ઓનરની છે. અને આ જે સ્ટોર છે એ બનાવવા માટેની ફૈટાએ જે મિકેનિઝમ છે, એ મિકેનિઝમ એટલી સરળ છે કે આપણે થોડાક જ કલાકોની અંદર 3 થી 4 કલાકની અંદર તમે તમારો સ્ટોર એકવાર રજીસ્ટર્ડ થયા પછી તમે લોકો એને ઇમિડિયેટલી બનાવી શકો અને એને રોલ આઉટ કરી શકો, એવી આખી મિકેનિઝમ આપણે ગોઠવેલી છે. હવે એ મિકેનિઝમ માટેનું સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ એવી છે કે કોઈ પણ ઓનલાઈન સ્ટોર બનાવવા માટે તમારે એ સ્ટોર ઉપર તમારી પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન, એનો ફોટોગ્રાફ્સ અને એની ડિટેલ આપણે મૂકવી પડે. હવે અત્યારના સમયે એ ઇન્ફોર્મેશન મૂકવા માટે અને એ બધી વસ્તુ કરવા માટે ખૂબ જ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ હોય છે. તો ફૈટા એક બહુ જ સરસ સોલ્યુશન લઈને અહીંયા આવેલું છે કે સેન્ટ્રલ કેટેલોગિંગ કરવું. એટલે ફૈટાના પ્લેટફોર્મ ઉપર એક્ઝામ્પલ તરીકે HP બ્રાન્ડના લેપટોપ્સ છે, તો દરેક HP બ્રાન્ડના અત્યારે અવેલેબલ બધા જ લેપટોપના કેટેલોગ ત્યાં અવેલેબલ હશે. ડેલ બ્રાન્ડના બધા જ લેપટોપના કેટેલોગ ત્યાં અવેલેબલ હશે. એ રીતે લોજીટેક કીબોર્ડ માઉસના પણ ત્યાં કેટેલોગ્સ અવેલેબલ હશે. એટલે આપણે લોકો એવું સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે કોમનલી સેલ થતી પ્રોડક્ટ કે જે ઓલ ઇન્ડિયામાં સેલ થાય છે, એના કેટલોગ્સ તમારી પાસે રેડી હશે. એટલે એ કેટલોગિંગની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાનો સ્ટોર બનાવવા માટે એ એકદમ સરળતાથી તમે એનું કામ કરી શકો. હવે આ જે કેટલોગિંગનું જે સોલ્યુશન છે, એ કેટલોગ બનાવવા માટે ફૈટાની ટીમ જે હાયર કરેલા માણસો છે એ દરેક પ્રોડક્ટના કેટલોગ બનાવશે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આઈટીની અંદર કોઈ પણ પ્રોડક્ટ 3 મહિનાથી 6 મહિનામાં ઓબ્સોલ્યુટ થઈ જાય છે, કોન્ફિગરેશન ચેન્જ થઈ જાય, પ્રોસેસર અપડેટ થાય. તો એના માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસની અંદર કેટલોગ બનાવતા રહેવું પડશે. અને એ કેટલોગ બનાવતા રહેવાની સાથે આપણે લોકોએ આપણો ઓનલાઈન સ્ટોરની અંદર અપડેટ પણ કરતા રહેવું પડશે. તો હવે જ્યારે તમે તમારો સ્ટોર બનાવશો, એ સ્ટોરના સમયે તમારે ફક્ત એ પર્ટિક્યુલર સેન્ટ્રલ કેટલોગિંગ સિસ્ટમમાંથી તમારે ફક્ત તમારે જે પ્રોડક્ટ વેચવી છે એનું કેટલોગ જ સિલેક્ટ કરવાનું છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે HP નું એક લેપટોપ છે, એનો મોડેલ નંબર સિલેક્ટ કરો, લોજીટેક નું કીબોર્ડ માઉસ સિલેક્ટ કરો. એક્ઝામ્પલ તરીકે નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરીને તમે એપ્લાય કરશો એટલે બધા જ પ્રોડક્ટ કેટલોગિંગ તમારા સ્ટોરની અંદર અનેબલ થઈ જશે. અને એકવાર ત્યાં અનેબલ થઈ જાય એટલે તમારે તમારા સ્ટોરની અંદર તમારી પ્રોડક્ટનો તમારા કસ્ટમરને વેચવાનો તમારે પ્રાઇસ સેટ કરવાનો છે. અને એ પ્રાઇસ ને બધી વસ્તુ સેટ કર્યા પછી તમે લાઈવ કરશો તો એ પ્રોડક્ટ છે એ તમારા સ્ટોર ઉપર લોકોને લુક એન્ડ ફીલ તરીકે દેખાવા લાગશે. તો આટલી એકદમ સિમ્પલ સિસ્ટમ કોઈ પણ મેમ્બરને સ્ટોર બનાવવા માટે અને પ્રોડક્ટને સેટ કરવા માટે એકદમ સિમ્પલ સિસ્ટમ ફૈટાએ ઓર્ગેનાઇઝ કરેલી છે. હવે મેં તમને જે પ્રકારે કીધું કે આ તમારો પોતાનો સ્ટોર છે, જે રીતે આપણો ફિઝિકલ સ્ટોર હોય છે, તો એ ફિઝિકલ સ્ટોરમાં તમારે એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવું પડે, તમારે એને તમારા કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવું પડે. એવી જ રીતે આ પર્ટિક્યુલર ઈ સ્ટોરને પણ તમારે તમારા કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવા માટેની બધી જ ફેસિલિટી તમારે કામ કરવું પડશે. સોશિયલ માર્કેટિંગ કરવું પડશે, ઈમેલ માર્કેટિંગ, મોબાઈલ માર્કેટિંગ, તમારે SEO તમારી સાઇટને જો તમારે આગળ લાવવી હોય તો આ કરવું પડશે. આ બધી જ વસ્તુ તમારે કરવાની રહેશે. આ માર્કેટિંગ કરવામાં ફૈટાનો કોઈ રોલ આની અંદર રહેશે નહીં. એટલે ફૈટા છે એક પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરે છે, ફૈટા છે સેન્ટ્રલ કેટલોગિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. એના પછી તમારે તમારા કસ્ટમરને કેવી રીતે જોડવા, ત્યાં સુધી કેવી રીતે પહોંચવું, એના માટેની બધી જ જવાબદારી છે એ સ્ટોર ઓનરની રહેશે. હવે બીજી ફેસિલિટીઝની હું વાત કરું તો આપણે આપણા ઈ સ્ટોર સાથે પેમેન્ટ ગેટવે કનેક્ટેડ રાખેલો છે. એટલે બધા જ ઈ સ્ટોર ઓનરને પેમેન્ટ ગેટવે એમની સાથે મળશે અને લોજિસ્ટિક્સ એની સાથે મળશે.
જો એને ઉપયોગ કરવો હોય તો આ પેમેન્ટ ગેટવે ને કનેક્ટ કરવા માટે એક્ઝેક્ટલી એવું હોય કે તમે તમારો સ્ટોર બનાવો અને તમારે પેમેન્ટ ગેટવે જો તમારે ઇન્કોર્પોરેટ કરવું હોય તેના માટેની ઘણી બધી પ્રોસેસ હોય છે, સિલેક્શન હોય છે, એની ફીઝ હોય છે. એ બધી જ વસ્તુમાંથી આપણે અહીંયા એકદમ સાઈડમાં રહી જઈએ છીએ. આ બધી જ વસ્તુ અવેલેબલ છે. ફક્ત પેમેન્ટ ગેટવેના સોલ્યુશન માટેના અમુક ડોક્યુમેન્ટ અને બેંક સાથેનું કનેક્ટિવિટી થઈ જાય એટલે તમે આ પેમેન્ટ ગેટવેનો ઉપયોગ કરી શકો. પેમેન્ટ ગેટવે થી આપણને ફાયદો એ થશે કે કોઈ પણ કસ્ટમરને ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરવું છે, ડેબિટ કાર્ડથી કરવું છે, ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું છે અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના યુપીઆઈ થી કરવું છે તો એ દરેક વ્યક્તિ એના પેમેન્ટ કરી શકશે. અને જે આપણે નોર્મલી જે કે બી ચાર્જીસ હોય છે ક્રેડિટ કાર્ડ માટેના, ડેબિટ કાર્ડ માટેના, એવા જ પ્રકારના ચાર્જીસ છે એ અહીંયાથી તમને ડિડક્ટ થશે. તમને એનું પેમેન્ટ તમારા ડાયરેક્ટ એકાઉન્ટમાં મળશે. એટલે તમારું પોતાનું જે ઈ સ્ટોર છે, જે કંપનીનો ઈ સ્ટોર છે, એ કંપનીના ઈ સ્ટોરને તમારા બેંક સાથે કનેક્ટ થશે અને જ્યારે પણ કોઈ પણ કસ્ટમર એનું પેમેન્ટ કરશે ત્યારે એ ડાયરેક્ટલી તમારા એકાઉન્ટની અંદર એ રિફ્લેક્ટ થશે. આની અંદર કોઈ જગ્યાએ પેમેન્ટ ક્યાંય હોલ્ડ થશે અથવા તો કોઈની પાસે રહેશે એવું નહીં થાય. એ જ રીતે લોજિસ્ટિક્સની આપણા ઇન્ડિયાની મેજોરિટી લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓ આની અંદર ઇનકોર્પોરેટ છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે અમદાવાદથી બેંગ્લોર તમારે કોઈ પણ 100 kg નું કોઈ પાર્સલ મોકલવું છે તો ચોક્કસપણે આ લોજિસ્ટિક્સની અંદર તમે બેકએન્ડની અંદરથી ચેક કરી શકો તો તમને જેટલી પણ ત્યાં લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓ અવેલેબલ છે એ તમને ઓનલાઈન જ કોટ આપશે. એ ઓનલાઈન કોટની અંદર તમારે જો એમાં મોકલવું હોય તમે મોકલી શકો છો અથવા તો તમે તમારા પોતાના ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા અથવા તો કુરિયર દ્વારા મોકલી શકો છો. પણ આ ઈ સ્ટોર સાથે તમને આ ફેસિલિટી છે એ તમને સાથે અવેલેબલ થાય છે. બીજું આ ઈ સ્ટોરની સાથે તમારી પોતાનું સ્ટોર પણ મળે છે. તમારા પોતાનો પ્રોડક્ટ માટેનો શોકેસ માટેની વેબસાઇટ પણ મળે છે. સાથે સાથે તમે તમારા પાર્ટનર સાથેના કસ્ટમર સાથેના કનેક્ટ માટેનો SMS અને ઈમેલિંગ સિસ્ટમ પણ મળે છે. આ સ્ટોર છે એ તમે તમારા પોતાના ડોમેન ઉપર પણ હોસ્ટ કરી શકો છો. એટલે હું એવી રીતે કહું છું કે kalpsystem.com છે તો કલ્પ સિસ્ટમની પોતાની વેબસાઇટ રહેશે અને કલ્પ સિસ્ટમની અંદર એક ટેબ લગેલું આપણે બનાવીશું કે ઈ સ્ટોર. તો ત્યાં આપણો કોઈ પણ કસ્ટમર છે એ ક્લિક કરશે તો એ આપણા ઈ સ્ટોર ઉપર એ ડાયવર્ટ થશે અને ઈ સ્ટોર ઉપરથી એ પોતાની પરચેસ કરી શકશે. તો આપણે આપણી પોતાની જ વેબસાઇટની અંદરથી જ આપણે ઈ સ્ટોરમાં જવાનું છે એવી ફેસિલિટી પણ આની અંદર મળશે. એટલે તમારો જ પોતાનો ડોમેઇન હશે abc.com, smartstation.in એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું. તો તમે એ રીતે તમારો ઈ સ્ટોર સેટ કરી શકશો. પેમેન્ટ ગેટવે સિક્યોર પેમેન્ટ ગેટવે છે, લોજિસ્ટિક્સ સિસ્ટમ સાથે તમને આ પર્ટિક્યુલર ઈ સ્ટોરની સાથે એક બેકએન્ડની અંદર ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ મળશે કે ઓનલાઈનમાં કેટલા લોકોના ઓર્ડર આવ્યા, કેટલા લોકોના ડિસ્પેચ થયા, ક્યાંથી પેમેન્ટ આવ્યું, એની બધી પણ સિસ્ટમ મળશે. તમને એનાલિટિક્સ પણ એની અંદર મળશે. અને એક બેસ્ટ વસ્તુ છે કે બહુ જ નેગોશિએશન પછી HRMS ના 20 યુઝર્સ નું લાયસન્સ પણ દરેક સ્ટોર વાળાને વાપરવા મળે છે. આ આખું બેકએન્ડ નું સોફ્ટવેર છે. હવે આપણે થોડીક વાત એ રીતની કરીએ કે તમે જો તમારો સ્ટોર તમારી રીતે કોઈ પણ ડેવલપર અથવા તો બહાર કોઈ સ્ટોર આપણને મળે છે ત્યાંથી આપણે આ સ્ટોર એસ્ટાબ્લિશ કરીએ તો એપ્રોક્સિમેટલી દર વર્ષનો જે ખર્ચ છે એ 30,000 થી 40,000 રૂપિયાનો ખર્ચ તમારે થાય છે એ પર્ટિક્યુલર સ્ટોરને લાયસન્સ લેવા માટે અને લાયસન્સ લઈને તમે એની અંદર તમારી બધી પ્રોડક્ટ ને બધી વસ્તુ સેટ કરવા માટે. બીજું આપણી આઈટી ની જેટલી પણ પ્રોડક્ટ છે એ આઈટી ની પ્રોડક્ટ દર 3 મહિને 1 મહિને બદલાતી હોય છે. તો એ પ્રોડક્ટને ફરીથી કેટલોગિંગ કરીને સેટ કરવા માટે આપણે મેનપાવર એક્સપર્ટ રાખવો પડે, જેનો પણ ખર્ચો 10,000 થી 30,000 ની વચ્ચે તમારે કાયમ થતો હોય છે. જ્યારે ફેટા આ આખું પ્લેટફોર્મ જે લઈને આવ્યું છે એ કૌશિકભાઈ કીધું એ પ્રમાણે 100 રૂપિયાથી ઓછા રૂપિયા પર મંથના કોસ્ટની અંદર આપણને આખું આ સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરી રહ્યું છે. એની અંદર સાથે એકદમ ઇઝીનેસથી સેન્ટ્રલ કેટલોગિંગ સાથે.
હવે એક નવી ડેફિનેશન ફેટા ના પ્રેસિડેન્ટ આપવા જઈ રહ્યો છું. તો આપણે જેટલા પણ અત્યારે ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર આપણે છીએ એ આપણે બધા હીરો છીએ અને આપણે બધા મેમ્બર છીએ અને ફેટાઇન્સ તરીકે આપણે ઓળખશું. અને આ જે ફેડરેશનનો જે આ સ્ટોરનો જે કન્સેપ્ટ છે એ ઓલ ઓવર વર્લ્ડની અંદર પહેલીવાર આપણે રોલ આઉટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણા માટે એક પ્રાઉડની મોમેન્ટ છે કે વી આર ધ ફર્સ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ ધેટ વી આર elaborating or we are roll out these online stores to our indirect members. હવે થોડી કોસ્ટ વિશે વાત કરું તો કોઈ પણ મેમ્બર્સ ને પોતાનો ઓનલાઈન સ્ટોર આ પ્લેટફોર્મ ઉપર જ્યારે રજીસ્ટર કરવો છે તો એની વન ટાઈમ એનરોલમેન્ટ ફી છે, જે એનરોલમેન્ટ ઓનબોર્ડિંગ ચાર્જીસ જેને આપણે કહીશું એ 2000 રૂપિયા છે પ્લસ જીએસટી. હવે ફેટાની અંદર પહેલા 5000 મેમ્બર્સ માટે 50% ઓફ રાખેલું છે, એટલે 1000 રૂપિયા રાખેલા છે. અને દરેક વર્ષે યરલી સબસ્ક્રિપ્શન ફીસ જે છે, ચાર્જીસ છે એ 1000 રૂપિયા છે. એટલે આજે પહેલી વાર જ્યારે હું કોઈ સ્ટોર રજીસ્ટર કરું છું તો મારે અત્યારે ઓનબોર્ડિંગ ચાર્જીસ મારે આપવાના છે 1000 રૂપિયા અથવા તો 2000 રૂપિયા. અને મારે દર વર્ષે એટલે આ વર્ષે 1000 આપવાના છે, પછી આવતા વર્ષે નેક્સ્ટ યર જ્યારે પણ મારું રિન્યુઅલ આવે ત્યારે ફરીથી મારે 1000 આપવાના છે. એટલે દર વર્ષે આપણા મેમ્બર્સને આ સ્ટોરને મેન્ટેન કરવા માટે, એટલે સ્પેશિયલી જે આપણને જે કેટલોગિંગ સેન્ટ્રલી જે અવેલેબલ થાય છે એ સેન્ટ્રલી અવેલેબલ થતું રહે એના માટેનો આખો આ ચાર્જીસ છે, જે 1000 રૂપીસ આપણને સબસ્ક્રિપ્શન ચાર્જીસ દર વર્ષે ચૂકવવાનો રહેશે. બીજું આ જે કે બી ચાર્જીસ છે એની અંદર ફ્યુચરમાં આપણે લોકો જે B2C B2B પ્લેટફોર્મ બનાવશું. બીજું આપણે આપણા B2C ની અંદર આપણા બધા જ જેટલા પણ મેમ્બર્સ છે એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટેની જે કે બી મિકેનિઝમ બનાવશું, જે બ્રાન્ડ સાથે આપણે વાત કરશું અને આપણી બ્રેક એન્ડ મોટર્સની આખી જે કોમ્યુનિટી છે એને આપણે સિક્યોર કરવા માટે અને એને પ્રમોટ અને માર્કેટ કરવા માટે આપણે આ ફંડનો ઉપયોગ કરશું ભવિષ્યમાં પણ સાથે. હવે એગ્રીમેન્ટની વાત કરું તો ફેટા છે એ ગ્લોબલ લિંકર જે કંપનીનું નામ છે ડિઝીવેશન, એ ડિઝીવેશન સાથે મેઇન એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરશે કે જે એગ્રીમેન્ટની અંદર આપણે લોકો આપણા મેમ્બર્સને આ સ્ટોર્સ થકી કેવા પ્રકારના કઈ વસ્તુ અને આપણું પ્રોટેક્શન શું રહેશે. એની સાથે સાથે એક એડેન્ડમ એગ્રીમેન્ટ જે આપણા ફેટાના મેમ્બર્સ છે, જેમ ફિટાગ છે તો ફિટાગે પણ એક એગ્રીમેન્ટ ડિઝીવેશન સાથે એડેન્ડમ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરવાનો રહેશે કે જેના હિસાબે આપણે 3 પાર્ટી એગ્રીમેન્ટ થાય, અથવા તો આપણે લોકો દરેક મેમ્બરને પ્રોટેક્ટ કરીએ. એની અંદર એસોસિએશન પણ એટલું જ રિસ્પોન્સિબલ હોય સાથે સાથે જેવું છે ફેટા છે. સો આ એડેન્ડમ એગ્રીમેન્ટ છે એ દરેક એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટે સાઇન કરવાનું છે. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એવી છે કે આપણા કોઈ પણ મેમ્બર જેને પણ આ ઈ સ્ટોર માટે રજીસ્ટર કરવું છે એ મેમ્બરે કોઈ પણ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી, આપણા સ્ટેટના કોઓર્ડિનેટર અમિતભાઈ અને વિતરાગભાઈ, હું પોતે મિતેશ દવે, ફિટાગની આખી કોર કમિટી બધા જ લોકોને સપોર્ટ કરશે આપણા બધા જ મેમ્બર્સને આની અંદર ઓનબોર્ડિંગ કરવા માટે અને આપણી જે પ્રોસેસ છે એને પ્રોસેસને આપણે ઝડપી રોલ આઉટ કરવા માટે. જે આ આપણે અત્યારે લોન્ચિંગ સૂન સાથે આપણે જઈ રહ્યા છીએ, પણ નેક્સ્ટ વીકની અંદર જ્યારે આપણો એગ્રીમેન્ટ સાઇન થઈ જશે તો એ એગ્રીમેન્ટ સાઇન થયા પછી સેન્ટ્રલ કેટલોગિંગ 2-4 દિવસમાં રેડી થઈ જશે. એટલે આપણું દરેક લોકોનું રજીસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસનું ફોર્મેટ અને એની સિસ્ટમ્સ આવશે અને આપણે લોકો ફર્ધર પછી આપણા મેમ્બર્સને આપણે આગળ કહેશું. મારી એક દરેક રિજિયન ફિટાગના દરેક રિજિયનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને ઝોનલ કોઓર્ડિનેટર ને રિક્વેસ્ટ છે કે આ જે પ્રેઝન્ટેશન્સ આપણે લોકો અત્યારે આપણે પ્રેસિડેન્ટ અને સેક્રેટરી અને ટીમ સાથે કરી રહ્યા છીએ, એ જ રીતે ઝોન વાઇઝ આપણા મેમ્બર્સને પણ આવું પ્રેઝન્ટેશન જો આપણે આપવું હોય તો તમે
અમિતભાઈ અને વિતરાગભાઈની સાથે એ ઝોનની અંદર ઓર્ગેનાઇઝ કરીને આપણે લોકો ફર્ધર આ પ્રકારનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન અને પ્રેઝન્ટેશન કરીશું, તો આપણા મેમ્બર્સને પણ આની અંદર જે કે બી છે એ વધારે પડતી ક્લેરિટી અને ખ્યાલ આવે. થેન્ક યુ વેરી મચ. I give you a 100% information. હવે હું દરેક આપણી સાથે જોડાયેલા દરેક મિત્રોને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એમને જો આ પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટની અંદર કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ ચેટ રૂમમાં લખીને આપે, અને ચેટ રૂમમાં એ ક્વેશ્ચન્સ છે એ પ્રફુલ્લભાઈ 1 by 1 વાંચશે અને અમારી ફેટાની B2B કમિટીમાંથી એના જવાબ આપણે આપશું. તો થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રફુલભાઈ. થેન્ક યુ મિતેશભાઈ. ખૂબ જ સારી આપણી લેંગ્વેજમાં સરળ અને સાદી રીતે સમજાયું, જે અમને ગમ્યું. હવે હું બધાને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે જે પણ કોઈ લોકોને પ્રશ્ન હોય તો એ ચેટ બોક્સમાં લખશે. ત્યાં સુધી હું ડાયરેક્ટલી પ્રશ્ન પૂછું છું મિતેશભાઈ કે આપણે ક્યારથી સ્ટાર્ટ થઈ શકે એવું લાગે છે તમને? આપણે રોલ આઉટની પ્રોસેસ લગભગ 7 દિવસથી 10 દિવસમાં આપણે ચાલુ થઈ શકશે. હા, એટલે એની મિકેનિઝમ થોડીક હું બ્રીફ તમને આપી દઉં કે આપણે ફિટાગ માટેની રજીસ્ટ્રેશન માટેની એક લિંક આવશે જે પ્રેસિડેન્ટ ફિટાગ પાસે આવશે, અને એ લિંક છે એ આપણે દરેક એસોસિએશનની અંદર મોકલશું. જેટલા પણ મેમ્બર છે એ ઓનલાઈન ફોર્મ એ લિંક દ્વારા ભરશે. ફેટાને એ 5000 માં આવતા હશે તો એમને 1000 ઓનબોર્ડિંગ ચાર્જીસ અને 1000 એ પેમેન્ટ થશે, એટલે એમનું પોતાનું લોગિન અને એમના ક્રેડેન્શિયલ એમની પાસે આવી જશે. એના પછીનો વીકલી રિપોર્ટ તમારી પાસે આવશે કે આ જેટલા પણ લોકોએ રજીસ્ટર્ડ કરેલું છે એ આપણા ફિટાગના અથવા તો એસોસિએશનના મેમ્બર્સ છે ને, તો આપણે આ જે આખો કન્સેપ્ટ અને આ જે આખો ઈ સ્ટોરનો પ્રોગ્રામ જે ફેટાનો છે એ ફક્ત ને ફક્ત આપણા ફિટાગના મેમ્બર્સ, ઇનડાયરેક્ટ મેમ્બર્સ માટે જ છે. આપણે કોઈ એસોસિએશનની અંદર બહારનો કોઈ મેમ્બર હશે તો આપણે એને ડિસઅલાઉ કરશું ને એનો સ્ટોર છે એ બંધ થઈ જશે. આવી આખી એક પ્રોસેસ આવશે. એની પ્રોસેસની ફર્ધર ક્લેરિટી અને વિડીયો આપણે લોકો પાછું નેક્સ્ટ વીકની અંદર જ્યારે કમ્પ્લીટ થશે ત્યારે આપણે બહાર પાડશું. રાઈટ. બીજો એક પ્રશ્ન એવો છે કે જે પ્રોડક્ટ્સ ઓલરેડી આપણે કેટલોગ બનાવેલા છે. प्रफुल्ल भाई हिंदी में बात करें ना तो सब लोग इन्वॉल्व हो जाए B2B. ओके राइट. थैंक यू सर. मेरा एक दूसरा सवाल है कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पोर्टल में है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं है तो उसका पोर्टल में इन्वर्ट वो खुद करेगा कि ये आपसे करवाना पड़ेगा? प्रफुल्ल भाई ऐसा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है नॉर्मल वेबसाइट है, वो कॉमर्शियल ई स्टोर नहीं है. तो अभी एग्जैक्टली ऐसा रहेगा कि आपका वेबसाइट है उसके ऊपर एक ई स्टोर का लिंक रहेगा, वो ई स्टोर के लिंक के साथ आपके ई स्टोर पे जाएगा और वहां आपकी जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करनी है वो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग सिस्टम से आप लेंगे. उसका जो फॉर्मेट है, उसकी जो सिस्टम है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो एकदम फिक्स तरह की होगी और जो HP डेल या उसके जो सिस्टम है उसके हिसाब से होगी. राइट. मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसके अंदर. जी. जो सेंट्रल कैटलॉग है उसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, वो आपका अपना ब्रांड का प्रोडक्ट हो, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो, कोई और चीज आप अपना लोड करना चाहते हो, तो वो आप डायरेक्टली ऑप्शन है उसके अंदर कि आप लोड कर सकते हैं. राइट सर. इसी तरह से एक और भी मैंने क्वेश्चन देखा था जो कि बोल रहा था कि आप अपने ई स्टोर के अंदर कोई प्रमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. हर ई स्टोर के अंदर कोई भी बैनर आप डालना चाहें उसके लिए स्पेस है वहां पर, और उसकी डिजाइन, उसका स्पेस का पूरा स्पेसिफिकेशन है. आप अपने आप बना करके अपना ई स्टोर में सारा ब्रांडिंग आप वैसे ही कर सकते हैं जैसा कि आप भी दुकान में करते हैं. राइट सर. थैंक यू. मितेश भाई, नंदक बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ?
यस सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बोलिए कि पूरा कि जो नंदा भाई आपका आवाज टूट रहा है। का काम हो रहा है। हाँ, अभी आ रही है आवाज आपको सर? अब आ रही है। थैंक यू सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो एक्सटेंडेड लेवल पे काम हो रहा है, जी, क्या उस लेवल के काम का शेयरिंग फिटाक के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है? क्या होगा कि जैसे मेरा ये क्यूरियोसिटी आया कौशिक भाई जब बात कर रहे थे एसआई की डेफिनेशन से, तो अगर एसआई जैसे अगर आपने डेफिनेशंस बनाए हैं और फिटाक के मेंबर्स उसका लाभ उठा सकते हैं, तो एक वो 12 कमिटीज या आप जिस प्रकार का एक्सटेंडेड काम कर रहे हो उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फाइटा का अगर आके शेयर करके जाएगा तो स्टोर के साथ उन सब चीजों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और हमारे मेंबर्स को उसका लाभ मिल सकता है। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। यस सर। मितेश भाई, दंदक भाई जो सजेशन दे रहे हैं बहुत अच्छा सजेशन है जी, और सारी कमिटीज अपना अपना काम कर ही रही है करीब करीब। सही है। तो जैसे ये सेशन हमारे हो रहे हैं ई स्टोर के, किसी भी कमेटी के साथ में अगर सेशन कराना हो किसी भी स्टेट एसोसिएशन को तो अलाइन करके कराया जा सकता है। राइट तो उसमें जो भी कंसर्न है या जो भी गाइडलाइंस स्टेट एसोसिएशन देगी अपने उस कमेटी को, वो भी एड्रेस हो जाएंगे और ज्यादा कोहिजनेस से काम होगा, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग कमेटी की भी बढ़ेगी और मेंबर्स की भी बढ़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर मच। थैंक यू नंदक भाई। अभी मितेश भाई एक मिस्टर संजय तोगड़िया है जी, जो राजकोट सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट थे। उनका क्वेश्चन है कि इफ एनी सॉफ्टवेयर कंपनी वांट टू लिस्ट देयर सॉफ्टवेयर टू सेल, देन दे कैन डू। यस सर। जी, संजय भाई, आप कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, सर्विसेज, कोई भी प्रकार की प्रोडक्ट है यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और वो लिस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से उनको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलॉगिंग की जो सिस्टम है हम लोगों ने अभी जो सेंट्रली अवेलेबल करवाई है वो जनरलाइज प्रोडक्ट के लिए है, लेकिन किसी को अपनी प्रोडक्ट अपने हिसाब से उनको सेट करनी है वहां पे तो वो अपने तरह से वो प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से। उसके लिए फाइटा B2B कमेटी आपको सपोर्ट देगी और फाइटा मैन पावर इंगेज करने जा रही है, सिस्टम इंगेज करने जा रही है कैटलॉगिंग को एनहांस करने के लिए। तो जब आप टीम के साथ इंगेज करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी चार्ज ऑफ पेमेंट गेटवे? आई थिंक नो चार्ज। नहीं, पेमेंट गेटवे इनकॉर्पोरेशन का कोई चार्ज नहीं है। आपके साथ पेमेंट गेटवे आपको साथ में मिलेगा। अगर आपके वहां कोई आपका कस्टमर परचेज करता है और वहां पे वो ऑनलाइन पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड से करता है तो लेस देन 2% उसके वो चार्जेस होते हैं, वो आपको लिस्ट आउट करके दिए जाएंगे साथ में। प्रफुल्ल भाई, इसमें जो नेगोशिएशन है हमारा ब्रांड बैंक्स के साथ में, वो इंडिविजुअल स्टोर का ना होकर के पूरी कम्युनिटी का नेगोशिएशन है। तो जो हमें इंडिविजुअली रेट मिलते हैं उससे बेटर रेट ऑब्वियसली हमको मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसमें अगर आप अपना डायरेक्ट पेमेंट लिख देते हैं तो उसमें तो आप अपना चार्ज डिफाइन कर सकते हैं या फ्री भी करा सकते हैं अपने बैंक से उसको और डायरेक्ट ट्रांसफर ले सकते हैं। पेमेंट कहीं होल्ड नहीं होना है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आना है। राइट। तो वो एडवांटेज भी साथ में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है एक मिस्टर कैकिन गणात्रा फ्रॉम सुरेंद्रनगर। Any option for e-store vendor want to put flash of the product, special offer or scheme? Yes, they can put. Yes. They can put anything. दूसरा है very nice platform. Please provide the soft copy of this present. Catalog for IT only. जिग्नेश आदेशरा है। Catalog for IT only. We want to CCTV and electronic as part of IT बिजनेस। जी, मैंने एग्जांपल लैपटॉप और कीबोर्ड माउस का लिया, लेकिन जो भी इंडिया में कॉमनली सेल होती कोई भी प्रोडक्ट है, सीसीटीवी ले लो
या आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट ले लो जो पूरे इंडिया में सेल होता है, सभी प्रोडक्ट्स का वहां पे सेंट्रल कैटलॉगिंग होगा। अगर वहां पे सेंट्रल कैटलॉगिंग में वो प्रोडक्ट नहीं है और प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और वो ऑल ओवर इंडिया में सेल हो रही है, तो आप हमको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो कंपनी को भी हम बोल के वो सेंट्रल कैटलॉगिंग हम करवाएंगे। कौशिक भाई इस पे थोड़ा ज्यादा ऐड कर पाएंगे? मेरे ख्याल से हम लोग आईटी और आईटी एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स जो है उस पर अगर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा इजी होगा मार्केट करना भी और रीच आउट करना भी। कौशिक भाई देखिए, पॉइंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन का व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को एनेबल करना है स्टोर के ऊपर। राइट सर, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो द क्वेश्चन इज कि हम लोग जो कॉमन प्रोडक्ट डाल रहे हैं, कॉमन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, उसको तो आप कॉमन कैटलॉग से उठा के डाल सकेंगे। बट अदर देन दिस, फॉर एन एग्जांपल, if I am providing say 50 different odd types of services, कि मैं सर्वर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं XYZ काइंड ऑफ और ABC काइंड ऑफ और सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग, उस सर्विसेज को मैं वहां पे लिस्ट डाउन कर सकता हूँ और उसको भी मैं एज ए कैटलॉग अपलोड कर सकता हूँ। So it is not only restricted to the product, it is available for all the kind of products and services which anybody can do it at their own level. Like what Sanjay bhai said, softwares. तो software भी कर सकते हैं आप, हार्डवेयर भी कर सकते हैं आप, सर्विसेज भी कर सकते हैं। आपको जो करना है, whatever you are doing, whatever is falling into your kitty, वो सारी चीजें, everything you can upload as your own product. Out of that, जो कॉमन कैटलॉगिंग में है वो कॉमन कैटलॉग से आप कर लो, या तो आप अपने खुद का कैटलॉग बना के, और या तो आप खुद की एक इंफॉर्मेशन बना के, उसका टेम्पलेट अवेलेबल रहेगा, वो टेम्पलेट में वो इंफॉर्मेशन डाल के उसको अपलोड। कौशिक भाई, मेरा जो समझ में आया इस क्वेश्चन में, जो मैंने आपको दिया इस क्वेश्चन को, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इनका मतलब टीवी रेफ्रिजरेटर से तो नहीं है? नहीं, I mean, अगर if somebody wants to do it, they can do it, but if they are not our members, we will not allow it. You know? yes. Yeah. TV or consumer electronics is basically not to be sold on this particular platform. It is to be made available only for the IT channel fraternity. Yes, sir. Kaushik bhai, a simple question is कि when we are creating a new catalog for our product, it will be visible to us only or it will be visible to other members also? Very good question, Amit, very good question. હવે આમાં એવું છે કે if you are making a catalog of a kind of product which you want to sell across to other people also, right? Okay. So if that is the case, then you can request FITA to make it as a common catalog. For an example, if Concord has introduced a product called Concord C-type cable, for an example. Now, if this Concord C-type cable you want to promote across the platform, and you want to market that particular thing across the platform to every e-store owners, you can ask FITA to make it as a common product of on FITA platform. We will charge you something for that, some nominal charge. Everything across this platform is nominal charges. So we will charge you some nominal charge and we will make it as a common catalog available across. Okay, got your point. And the second thing I just want to request, what I understand all of Gujarat partners, what they would be thinking is, say for example, I am having my website www.concordpreference.com, right? So when I am enabling my e-store, right? And what I have to do is that I have to put the tag of e-store in my website. After, when a customer clicks that e-store, then he will be diverted to e-store. This is the exact concept, I think so. Right. Not necessarily. મિતેશભાઈ જવાબ આપવાનો. એટલે અમિતભાઈ એવું છે, બે રીતે થઈ શકે. તો તમને એક લિંક પણ મળશે, જે લિંક ડાયરેક્ટલી તમે મૂકશો તો પણ તમે ઈ સ્ટોર ઉપર જઈ શકશો, અથવા તમે તમારી વેબસાઇટને જ પ્રમોટ કરવા માંગો છો તો તમે તમારી વેબસાઇટ માટે ત્યાં ઈ સ્ટોરનો એક આઇકોન મૂકશો કે જે લિંક દ્વારા એ સ્ટોર સુધી જશે.
એટલે બે ઓપ્શન્સ છે તમારી પાસે. ડાયરેક્ટ તમે લિંક પ્રમોટ કરો છો કે તમે તમારી વેબસાઇટનું ડોમેન પ્રમોટ કરો છો, એ તમારા ઉપર આધાર રાખે છે. Okay, so domain is not compulsory for this. No, domain is not. let me further elaborate this. You have three options. First option is કે I'll take my examples. First option is that કે culpsystems.com છે, એની પર હું e-store નું બટન મૂકી દઉં છું કે this is Culp Systems e-store button. So તમે એની પર ક્લિક કરશો તો you will be directed to that particular e-store which is Culp Systems e-store available on this particular platform. That is first option. Another option is કે આ પ્લેટફોર્મને અમે કહીશું for an example Fita linker.e-store platform, બરોબર? તો એની આગળ Culp Systems હશે, culpsystems.fitalinker.e-store. So you can give directly that link to your customers કે this is my e-store link. અને તમે આની પર જાઓ તો તમને ત્યાં ડાયરેક્ટલી તમે મારા સ્ટોર ઉપર જઈ શકશો, બરાબર? So that is second option. Third option is that you can have your own domain. દાખલા તરીકે મારું પોતાનું culpsystems.com મારું વેબસાઇટનું ડોમેન છે, પણ હું I can have culpsystems.store, you know, .store is available. I can have culpsystems.com or ks Culp store, culponline.store or culponline.biz or whatever I would like to have. એ હું એક્સ્ટ્રા લઉં તો એ કેસમાં as you are saying Amit, તો ડોમેનની કોસ્ટ વધશે, SSL સર્ટિફિકેશન તમારે લેવું પડશે, એની કોસ્ટ વધશે. પણ તમે તમારું પોતાનું ડોમેન અને તમે તમારું પોતાનું સ્ટોરનું એક જુદું ડોમેન ઊભું કરી શકશો જો તમારે કરવું હોય તો. So that feature is also available. Okay? Okay. મિતેશભાઈ, હેલો મિતેશભાઈ, હા બોલું. પેલા તો બહુ સરસ કન્સેપ્ટ છે, ખાસ કરી નાના એસઆઈમાં અને એક સાથે આખું મતલબ ઇન્ડિયા એક જ સિંગલ પ્લેટફોર્મ આવે એટલે રિયલી એપ્રિશિએટ કરવા જેવો કન્સેપ્ટ છે. બે ત્રણ ક્વેરી હતી મારા માઇન્ડની અંદર. નંબર 1 કે પર્ટિક્યુલરલી અત્યારે જે તમે આખું ઈડીએમ શેર કર્યું ઓનલાઈન પોર્ટલને લઈને, એ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે એક એની અંદર એક ઈડીએમ બનાવવામાં આવે જેની અંદર ઈ સ્ટોરની દરેક કન્ટેન્ટ છે, એમ કે કોઈ બી XYZ કંપનીનું, એ કરી અને પછી એની જો ઈડીએમ બનાવવામાં આવે તો જે ઘણા બધા મેમ્બર્સને આપણે સાથે જોડવા છે તો એમના માટે ઈઝી થઈ જાય. સમથિંગ પર્ટિક્યુલર એક એક્ઝામ્પલ તરીકે પુટઅપ કરી અને મૂકીએ તો વધારે પડતા મેમ્બર્સને આપણે ઈઝીલી આ કન્સેપ્ટને સમજાવી શકીએ કે મારો સ્ટોર લુક્સમાં આવો થશે એમ. એટલે એ એક સજેશન છે. સેકન્ડ એવી વાત છે કે સપોઝ હું ગુજરાતની વાત કરું તો અમદાવાદની વાત કરું તો 300 પાર્ટનર્સ હશે, એમાંથી એકમાના મેમ્બર છે, એમાંથી મોટા ભાગના આના પર રજીસ્ટર થાય. એમાં ઘણા બધા પાર્ટનર છે પોતપોતાની મતલબ કોમ્પિટિશન પ્રોડક્ટ વેચતા હોય. સપોઝ હું વેચતો તો XYZ વેચતો 10, 20, 50 જણા વેચતા હોય અને દરેક એગ્રેશનની અંદર સ્કીમની સાથે, પ્રાઇસની સાથે અને એગ્રેશન સાથે આવશે અને દરેકની બાઇંગ પેટર્ન ડિફરન્ટ છે, ક્વોન્ટિટી કોઈ ઉપાડે છે, કોઈ પાસે અલગ કન્સર્ન છે, સમથિંગ. એ બેઝ ઉપર જ્યારે એ પોતાના સ્ટોર ઉપર મૂકશે ત્યારે કન્ઝ્યુમર છે કોમન છે અને દરેક પોતપોતાનું માર્કેટિંગ કરશે એટલે કન્ઝ્યુમર લોગિન થઈ અને એના ઉપર આવશે ત્યારે એ કોઈ કેસમાં કોઈ રોંગ પ્રેક્ટિસ કરે એટલે NLC થી નીચે અથવા તો કઈ અનસર્ટેન ડેવલપમેન્ટ કરે તો એમાં પર્ટિક્યુલર ફીતા અથવા ફૈતા એનો કોઈ રોલ અથવા તો એની કોઈ પ્રોવિઝન છે આમાં? આપણે આ જે ઈ સ્ટોરના કન્સેપ્ટની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રાઇસ એન્ડ કસ્ટમરને વેચવા માટેનો આ કન્સેપ્ટ છે. તો જે સ્ટોર ઉપર પ્રાઇસ મૂકવાનો છે અથવા તો કોઈ પણ પ્રાઇઝે વેચશે એ ફિઝિકલી એ પ્રાઇઝે વેચશે અથવા તો ઈ સ્ટોર ઉપર એ પ્રાઇઝે વેચશે. આમાં આપણો કોઈ પ્રાઇસ ઉપર કંટ્રોલ નથી અને આપણે આના માટે કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ સિસ્ટમ ગોઠવેલી નથી. એ સ્ટોર છે એ એનો પોતાનો ફિઝિકલ સ્ટોર છે અથવા તો આ ઈ સ્ટોર છે એટલે પ્રાઇસ માટેની કોઈ આપણે બેન રાખેલું નથી આની માટે. એ પોતાની કોઈ પણ મેથોડોલોજીથી કામ કરી શકે. હવે એ ક્યારે આવશે કે જ્યારે આપણે B2C પ્લેટફોર્મ ઉપર જશું આપણે એ સમયે આખું આનું મિકેનિઝમ બનશે. એ મિકેનિઝમની અંદર ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર દરેક પાર્ટનરને કેવી રીતે આપણે સિક્યોર કરી શકીએ અને કેવા પ્રાઇસની અંદર હેલ્ધી માર્જિનથી જ લોકો વેચે એન્ડ કસ્ટમરને કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપર, એ સમયે આપણે આ સિસ્ટમ ગોઠવીશું. એટલે એ ઓકે છે, પણ મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે સપોઝ કોઈ પાર્ટનર 100 લેપટોપ ઉઠાવે છે, કોઈ 50 કોઈ પાસે સ્ટોકમાં છે, કોઈ પાસે 10 છે એમ. હવે 10 લેપટોપ વાળો 100 લેપટોપની જે એનાલિસિસ છે એ 3 જણા મેમ્બર છે, જે તે એકમાં છે તો એકમાંના મેમ્બર છે, 3 જણા જે છે એ પોતાના ઈ સ્ટોર ઉપર આ સેમ પ્રોડક્ટ મૂકેલી છે અને એ પેજ ઉપર એ પોતે નેગેટિવ કોલ ત્યાં કરી રહ્યો છે. એ કેસની અંદર શું થશે કે આખું
જે અત્યારે માર્કેટની અંદર કોઈ વોટ્સઅપ થતું હોય કે SMS થતા હોય કે જે ડિસ્ટર્બન્સ થતું હોય, તો એવા ચાન્સ આ જસ્ટ મારો પોઈન્ટ આઉટ ક્યાં છે એમ, કારણ કે કોઈ પણ પાર્ટનર એ એકદમ હાજી એ કેસમાં અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, પાંચ તમે મહાજનો ભેગા થઈને ફોન કરો છો અને એને એમ કહો છો કે ભાઈ તું આ ન કર, નહીં તો તને અમે ઊંચકીને બહાર નાખીશું અને કાં તો તને માર્કેટમાં દંડો મારીશું. So that same practice will be adopted by the local association. It is completely at the discretion of the local association. FITA cannot do anything. Okay, બરાબર છે. હવે તમે જે આગળ એક્સપ્લેન કર્યું એમાં આઈ થિંક ડીજી વિસ્તાર, રાઈટ? હું નામ ભૂલી ગયો છું. ડીજી વિસ્તાર. તો એ ટ્રાયલ મતલબ એગ્રીમેન્ટ થશે એમાં ડીજી વિસ્તાર, ફેટા, એટલે કોણ જણા કોની વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થશે? આ ના, આપણે ફેટાનો ડીજીવેશન સાથે એક એગ્રીમેન્ટ થશે. એ જ રીતે ડીજીવેશનનો એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ સાથે મીન્સ એસોસિએશન સાથે એગ્રીમેન્ટ થશે. એને એડેમ્ડમ એગ્રીમેન્ટ કહેવાય, કે જેમાં મેઇન એગ્રીમેન્ટનું રીડિંગ અને તમારી સાથેના તમારા મેમ્બર સાથેનું એગ્રીમેન્ટ એ જે કે બી એસોસિએશન મેમ્બર છે ફેટાનો એનો એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરશે. એટલે સપોઝ અત્યારે ફેટાનો મેમ્બર છે એ ફિટાક છે, તો ફિટાકના પ્રેસિડેન્ટ છે એને સાઇન કરશે અને તમને બધાને લોકોને એ એગ્રીમેન્ટ છે શેર કરશે એની સાથે. એટલે એ તો બધા પ્રિકોશન ને બધું થયું જશે, પણ જસ્ટ મને એવું લાગે કે મારે શેર કરવું જોઈએ કે એક કેસની અંદર લગભગ મોર દેન જે કૌશિકભાઈ વાત કરી 35,000 એસઆઈ ઓલરેડી આપણે ફેટાના મેમ્બરમાં છે અને બહુ સરસ કન્સેપ્ટ છે અને એક આખી ટ્રી બને છે અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ સુધી અને એસઆઈ સુધી આ પહોંચીને દરેક પોતપોતાનો બહુ નોમિનલ કોસ્ટની અંદર લેસ દેન 100 રૂપીસ ફીની અંદર પોતાનો સ્ટોર કરી શકે અને ઘણું બધું જે ઓનલાઈન માર્કેટ અત્યારે આવવાનું છે અથવા જે અપકમિંગ ફ્યુચર છે એને લઈને આપણે થઈ શકે. એ કેસમાં જે પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરતી આજે ડીજી વિસ્તાર કંપની છે, તો એનો ફેટાનો અથવા તો જે તે ટાઈપનો કઈ ટાઈપનો એગ્રીમેન્ટ હોઈ શકે? કેમ કે શું થશે કે અત્યારે આ બધી એક્સરસાઇઝ થઈ જાય, લેટર ઓન આફ્ટર 1 year 2 years 3 years કે 5 વર્ષ પછી એટલા બધા એસઆઈ આની અંદર જોડાઈ જાય. અને હજી તો આપણે ઈ-સ્ટોરની વાત કરી છે, પેરેલલ આપણું B2B પ્લાનિંગ છે, B2C પ્લાનિંગ છે, તો એ પ્લેટફોર્મ થયા પછી અત્યારે નોમિનલ ફીની અંદર પણ ત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે કે ડેટા બેઝ અથવા તો આખો જે કન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થઈ ગયા પછી એમની કોઈ કેવી મોટી કોસ્ટ હોય તો કોઈ અમુક પર્ટિક્યુલર યર માટે આપણે એની સાથે ટાઈપ કર્યું છે આટલા વર્ષ સુધી તો તારે આ જ ફીની અંદર અથવા તો આ પ્લેટફોર્મને પ્રોવાઈડ કરવું. આ એક જસ્ટ મારા નોલેજ માટે છે ને. આ થોડી ફર્ધર ક્લેરિટી કરું આની અંદર. એક્ઝેક્ટલી આપણને જે ડીજી લિંકર પ્લેટફોર્મ છે એ પ્લેટફોર્મ આપણને ફેટાને એ લોકો 0 કોસ્ટ ઉપર આપી રહ્યા છે, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. આપણા મેમ્બર માટે જે કે બી કોસ્ટ અને પ્લેટફોર્મ જે પ્રોવાઈડ કરે છે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ માટેનું, એ ફેટાની કમિટીએ એમની સાથે એવી રીતે કોન્ટ્રાક્ટ અને બાર્ગેનિંગ કરેલું છે કે આપણને 0 કોસ્ટ ઉપર મળે છે. આપણે લોકો જે એક વર્ષની અંદર મેમ્બર પાસેથી જે 1000 રૂપિયા જે કોસ્ટ લઈ રહ્યા છીએ એ 1000 રૂપિયા કોસ્ટ આપણે જે સેન્ટ્રલ કેટલોગિંગ કરવાના છે, સેન્ટ્રલ કેટલોગિંગ અને ભવિષ્યની અંદર આપણે B2C નું પ્લેટફોર્મ બનાવીએ તો એને જે માર્કેટ કરવાનું છે એ માર્કેટ કરવા માટે અને એ બધી સિસ્ટમ માટે થઈને આપણે 1000 રૂપિયા આપણે લઈ રહ્યા છીએ. બરાબર છે. સો આના માટેની બીજી પણ એની સાથે ઘણા બધા ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન રાખેલા છે. એમાંનો એક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન હું આપને શેર કરું કે ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના આઈટીના કોઈ પણ એસોસિએશન જે ફેટા સાથે નથી જોડાયેલા એ એસોસિએશનના મેમ્બર જો એ ગ્લોબલ લિંકર પાસે જશે તો એમને આ પ્રકારની ફેસિલિટી ને આ પ્રકારનું પ્લેટફોર્મ એ લોકો એમને નહીં પ્રોવાઈડ કરે. અહીંયા સુધીના આપણે લોકોએ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એમની સાથે કરેલા છે. ઓકે હરેશનો પ્રશ્ન અલગ છે. હરેશનો પ્રશ્ન એવો છે કે જે 30-40 હજાર લોકોનો ડેટાબેઝ એની પાસે ભેગો થયો, એ ડેટાબેઝ એ કાલ ઉઠીને વેચી નહીં મરે, એની શું કરતું? તો હરેશ આપણે એના કાંડા કાપી લઈશું અને કાપી લીધા જ છે. એની પાસેથી NDA સાઇન કરાવીએ છે અને આ કંપની છે ને, આ કંપની અત્યારે તમને એક ઓવરવ્યુ આપી દઉં, મિતેશભાઈ એમની સ્પીચમાં આપવાનું રહી ગયું, પણ અત્યારે આ કંપનીએ આખા દેશમાં ઘણા બધા આપણા જેવા પ્લેટફોર્મ્સ જુદી જુદી ફ્રેટર્નિટીના ઓલરેડી ચાલુ કરેલા છે. દાખલા તરીકે they are already enabling kiranalinker.in, એટલે આખા દેશના કરિયાણાની દુકાનોનું એનેબલ કરવાનું કામ આ લોકો કરે છે.
આઈસીઆઈસીઆઈ નું આપણા જેવું આખું પ્લેટફોર્મ બેંકનું એમની પાસે છે, આખું રિટેલ એસોસિએશન એમની પાસે છે, આપણે જે કેટ છે કન્ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સ એસોસિએશન એનું આખું પ્લેટફોર્મ જેના થકી કિરાણા લિંકર જે સરકારે લોન્ચ કર્યું છે એ આમની પાસે છે. જેટ એરવેઝ એમની પાસે હતી, જેટ એરવેઝ બંધ થઈ ગઈ તો આજની તારીખે જેટ એરવેઝ બંધ થઈ ગઈ 2 વર્ષ થયા તો પણ આજની તારીખે એ લોકો બીજા કોઈને ડેટા આપતા નથી. સિટી બેંક એમની પાસે છે, માસ્ટર કાર્ડ એમની પાસે છે. હવે આવી બધી કંપનીઓ જો એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા એમની પાસે છે અને આ બધા એક આપણી જેમ જ એક બધા પોતાના ઈ સ્ટોર્સ એનેબલ કરીને કોમન પ્લેટફોર્મ પર બેઠા છે. આની સાથે આપણે જે એગ્રીમેન્ટ કરીએ છીએ એગ્રીમેન્ટમાં એનડીએ નો પોર્શન એટલો સ્ટ્રોંગ છે કે એમાં એ આપણો ડેટા કોઈને આપી નહીં શકે. નોટ ઓનલી ધેટ, પણ ઇવન જેટલા લોકો રજીસ્ટર થયા એનો ડેટા ફાઇટા સાથે પણ શેર નહીં થાય. સો ફાઇટા વિલ નોટ બી ઇન અ પોઝિશન ટુ મિસયુઝ ધેટ ડેટા. અને કાલ ઉઠીને ભવિષ્યમાં આજે અમે લોકો છીએ, અમારી ટીમ એવી માનસિકતા સાથે જીવે છે કે ભાઈ વી વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ બેટર ફોર ધ કમ્યુનિટી. પ્રોબેબલી and that team would try to misuse or mislead the people by using that data. So what will happen? So we have already taken care for that, and અમે એક સ્ટ્રોંગ એનડીએ આ પાર્ટી સાથે સાઇન કરી રહ્યા છે which is a part of this agreement. અને એમાં નોન ડિસ્ક્લોઝિંગ એગ્રીમેન્ટ છે જેમાં એ કોઈ પણ પ્રકારનો ડેટા નોટ ઇવન વિથ ફાઇટા ઓથોરિટી ઓલ્સો. બરાબર, રાઈટ. ફાઇટા ઓથોરિટીને શું ડેટા મળશે? તો ખાલી એમઆઈએસ મળશે તો ભાઈ ફિટાકમાંથી કેટલા લોકો રજીસ્ટર થયા, પણ ફિટાકમાંથી જે રજીસ્ટર થયા એ બધાના નામ પણ નહીં મળે, ફોન નંબર પણ નહીં મળે, ઈમેલ આઈડી પણ નહીં મળે, અમને કાંઈ નહીં મળે. સો that level of precautions we have done. Okay, thank you કૌશિકભાઈ. कौशिक भाई, Thank you. कौशिक भाई, जी जी तो जी. क्वेश्चन और सारा कुछ गुजराती में था, थोड़ा बहुत समझ में आ गया. थोड़ा मेरा ऑनलाइन ट्रांसलेटर साथ साथ चल रहा है जो ऑडियो रिकॉग्नाइज करता है, तो थोड़ा उससे समझ में आ गया. मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. मैंने कौशिक भाई को भी परसों बताया था, इसमें थोड़ा रिसर्च किया था मैंने कि ये सब जो फ्री का सर्विस हमको आ रहा है कैसे आ रहा है, कौन आदमी कैसे क्या कर रहा है. ये जो बॉडी सेलेक्ट हुआ है डिजी लिंकर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर बिड करके सपोर्ट हुआ है किराना स्टोर के लिए. तो गवर्नमेंट इंडिया ने भी इनके लिए ड्यू डिलिजेंस किया है इनको रिकमेंड करने से पहले. और हमें क्लैरिटी तो नहीं है अभी कितना, मगर दे आर ऑल्सो फंडेड बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो पिछला प्रेजेंटेशन अभी निर्मला सीतारमन जी ने दिया था लास्ट में पैकेज के साथ में, उसमें एमएसएमई के लिए ई मार्केट का एनेबलमेंट की बात उन्होंने कही थी. तो उन्होंने बजट्स प्रोवाइड किए हैं. जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में अगर आप जाएंगे तो आपको एक ये इसका सॉफ्टवेयर का पूरा प्रेजेंटेशन मिलेगा वहां पर. तो इसके अंदर पीछे जैसा हमको लग रहा है इस समय इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डिजी लिंकर कर रही है, जो वो स्टार्टअप इंडिया जो सिलेक्शन हुआ है उनका उसके थ्रू ही कर रही है. बराबर. तो उससे क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है कंपनी की, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं. सही बात. Okay sir. Next question is Mitesh bhai. Yeah. Mr. Sanjay Togadia, if any software company want to list their software for sale there, then there is it can do it. वो हो गया. Sorry. Next question is Mr. Rajesh Buddha. Sir, if my customer pay online, when will I get that in my account? એટલે જે તમારું ઈ સ્ટોર છે એનું બેંકનું એકાઉન્ટ ડાયરેક્ટલી તમારા સ્ટોર સાથે કનેક્ટેડ હશે પેમેન્ટ ગેટવે સાથે. એટલે તમારું જે કે બી પેમેન્ટ તમારો કસ્ટમર કરશે એ ડાયરેક્ટ તમારા એકાઉન્ટમાં આવશે. યસ, નેક્સ્ટ. Next is Mr. Rajesh Buddha. B2B and B2C portal will be different or not? B2B અને B2C પ્લેટફોર્મ છે એ ટોટલી ડિફરન્ટ છે. એ કોમન પ્લેટફોર્મ છે અને આ જે છે એ આ તમારો પોતાનો તમારી દુકાન છે, તમારો પોતાનો સ્ટોર છે, પણ એ ડિજિટલી અવેલેબલ સ્ટોર છે. Next is Mr. Sanjay Togadia. Any provision for dead stock sales provision with in B2B person?
આ જે સ્ટોર છે એ તમારો પોતાનો સ્ટોર છે, એટલે તમે B2B માં કામ કરતા હોય તો તમારા કસ્ટમર તમારા B2 એટલે મીન્સ બિઝનેસના બીજા પાર્ટનર્સ હોય તો તમે એની સાથે કરી શકો અને તમે ત્યાંથી સ્પેશિયલ પ્રાઇસ આપીને એની સાથે કામ કરી શકો. પણ આ તમારો સ્ટોર છે, તમે એન્ડ કસ્ટમરને પણ વેચી શકો અને તમારા બિઝનેસ પાર્ટનરને પણ વેચી શકો. યસ સર, થેન્ક યુ. મિસ્ટર કેકિન ગણાત્રા, એક્ઝામ્પલ, મારા ઈ સ્ટોરની લિંક હું એક ક્લાયન્ટ સાથે કે સોશિયલ એપ્સમાં ફોરવર્ડ કરું તો ક્લાયન્ટ મારા URL જોઈને પછી મેઇન પેજ ઉપર ઈ સ્ટોર ફેટામાં જઈ શકશે? આ જે લિંક છે એ લિંક તમારી પોતાની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હશે. ફેટાની અંદર કોઈ પણ ઈ સ્ટોર દેખાશે નહીં. તમને જે કે બી લિંક મળશે તમારી પોતાની હશે. આઈધર તમે ફેટાનો ઈ સ્ટોર વાપરો અથવા તો તમે તમારા ઈ સ્ટોરનો ડોમેન વાપરો. ફેટાની અંદર કોમનલી એ વસ્તુ અવેલેબલ નહીં હોય કે જે પ્લેટફોર્મ ઉપર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઈ સ્ટોર હોય એમ. એટલે એમના સ્ટોર પૂરતી એમની લિંક સીમિત રહેશે. યસ સર. મિસ્ટર પુરુષા, મેક્સિમમ નંબર પ્રોડક્ટ ફોર અપલોડ? અનલિમિટેડ પ્રોડક્ટ. અનલિમિટેડ. મિસ્ટર શૈલેષ કોસિયા, ટ્રાન્સપોર્ટર સર્વિસ આર ઇઝી અવેલેબલ? એટલે ટ્રાન્સપોર્ટર સર્વિસ છે એ તમે જે સિટીમાં અવેલેબલ છો ત્યાં તમને જેટલી પણ ટ્રાન્સપોર્ટર સર્વિસ અવેલેબલ હશે એનું તમને લિસ્ટ મળશે. તમે તમારું જે જગ્યાએ મોકલવાનું છે એ જગ્યાએ તમે તમારી રીતે એના રેટ્સ તમે ગોતી શકશો અને તમે ત્યાંથી મોકલી શકશો. આપણા જેમ એમેઝોન અને એની અંદર જે પ્રકારની હોય છે એ જ પ્રકારની ટ્રાન્સપોર્ટર સર્વિસ હશે. જેમ કે બ્લુ ડાર્ટ છે અથવા તો DTDC છે અથવા તો આપણે કોઈ પણ સર્વિસ સિલેક્ટ કરીએ અને તમારો પોતાનો પણ તમે ટ્રાન્સપોર્ટ વાપરી શકો. મિસ્ટર સંજય ભંડારી, સ્ટોર માટે એપ આવશે કે કેમ? ના, આ ફક્ત વેબ ઉપર અવેલેબલ જ સોલ્યુશન છે. એ મોબાઈલની અંદર પણ મોબાઈલની રીતે સેટ થાય એવું જ વેબસાઇટ છે. એની કોઈ એપ્લિકેશન નથી. એ ફક્ત તમને વેબ ઉપર અવેલેબલ થશે. રાઈટ સર. બીજું છે, it will be generated automatically or manually. Can I give one suggestion if possible? Yeah. What I think is कि when you are opening a transport, जब हम अपना ट्रांसपोर्टेशन आप इसमें शो कर रहे हैं और मैं पूरे इंडिया में मटेरियल बेच सकता हूँ, right? जी. As we are providing. So my request is if we can just restrict it to state only, then it will be a good option. Otherwise, what will happen is will be किसी टेरिटरी में हम लोग I think स्टफ हम भी होंगे या दूसरे भी कर पाएंगे मेरे ख्याल से. सो अगर स्टेट टू स्टेट अगर कुछ हम लोग रखते हैं, if when we are starting with the basic concept, when we are moving to B2C, that's fine. That will be open India concept. When we are doing this, અમિતભાઈ, હું તમારો પ્રશ્ન સમજો, પણ આ જે તમારો સ્ટોર છે એ તમારા કસ્ટમર માટે જ છે. એટલે તમારા કસ્ટમર આવીને જ તમારી પાસેથી પરચેસ કરવાના છે. હવે તમારો કસ્ટમર બેંગ્લોર થી છે તો તમે બેંગ્લોર મોકલશો, અધરવાઇઝ તમે તમારા રિજિયનમાં જ મોકલવાના છો. એટલે આખે આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ કોમનલી અવેલેબલ હશે, પણ કસ્ટમર જ્યાંથી આવ્યો હશે ત્યાં તમે મોકલી શકશો. Yes sir. Next, Mr. Chirag Bhatt, just a minute. Mr. Chirag Bhatt, what is the security of our customer database? તમારો પોતાનો ઈ સ્ટોર છે તો તમારા ઈ સ્ટોર ઉપર કોઈ પણ કસ્ટમર આવીને કોઈ પણ પ્રકારનું પરચેસ કરે છે તો એ ડેટા ગ્લોબલ લિંકર પાસે પણ નથી જવાનો. એ ડેટા ફક્ત ને ફક્ત તમારી પાસે તમારા સ્ટોરમાં તમારા બેકએન્ડમાં તમારી પાસે રહેશે. આ ડેટા કોઈની સાથે પણ શેર નથી. Thank you. Thanks. Next is Mr. Rajesh. Great initiative, sir. It will generated automatically or manually. What will be invoice status when we selling the product? એની બેકએન્ડની આખી મિકેનિઝમ હોય. જ્યારે કોઈ પણ કસ્ટમર તમારા ત્યાં ઓર્ડર પ્લેસ કરશે ત્યારે જે ઓનર છે એના SMS અને ઈમેલમાં એ ડિટેલ આવશે. બેકએન્ડમાં જઈને જ્યારે પણ તમારું એ મટીરિયલ રેડી હશે ત્યારે તમે ડિસ્પેચ કરવા માટેની સિસ્ટમ અનેબલ કરશો ત્યારે તમારે ત્યાં પેમેન્ટ આવેલું છે એની સિસ્ટમ બધી ચેક કરીને તમે ત્યાંથી જનરેટ કરી શકશો.
અને તમારે ત્યાંથી ઇનવોઇસ જનરેટ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકશો, અથવા તો તમે તમારા ટેલીમાંથી જનરેટ કરીને તમે સાથે મોકલી શકશો. That is up to you. Thank you. Mr. Rakesh Patel, if this presentation will provide us with audio, then it will be very easy to reach each and every indirect member. Yes. Okay, we will try. Yes. Mr. Paurav, can we keep feedback or helpline? So, Mr. Purusa, can we keep feedback or helpline? मतलब क्या होगा सर, फिर से बताइए सर, थोड़ा सा मतलब समझाइए इसका. Mr. Paurav, Yeah, please. yeah, please. तो पौरव जी थोड़ा सा समझाइए क्वेश्चन को अपना. या यानी ये जो हम लोग पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं पान इंडिया के लिए जी, ठीक है, अभी अगर हम लोग डील कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहा है, और अगर कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे या प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही है या कुछ भी बढ़िया हो रहा है, तो कस्टमर के साथ पर्टिकुलरली पूरे पोर्टल का भी वो हो सकता है. आपका ऑडियो नहीं क्लियर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. ऑडियो देखिए अपना थोड़ा सा. पूरा तारो आवाज क्लियर नहीं बिल्कुल. तो या मैं वीडियो ऑफ, या आई पुटेड माय वीडियो ऑफ, सो नाउ इज इट क्लियर? Yes. के बेटा છે એટલે no, it is not clear. ठीक है, आई एम पुटिंग ऑफ नो इशू. बैंडविड्थ में इश्यू लगा है. उसका क्वेश्चन ऐसा है, कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और उसको कुछ सपोर्ट या तो कांटेक्ट करना है, प्रोडक्ट डिलीवर है कि डिलीवर अभी तक नहीं हुआ है, या तो कोई मीन्स इंक्वायरी भी मीन्स जो भी मेंबर्स है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसको कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग में इश्यू आ रहा है करने में, तो उसका सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? कोई सपोर्ट सिस्टम है ए पोर्टल में? એના માટેની સપોર્ટ સિસ્ટમ જે છે એ B2B કમિટી આપણી બેકએન્ડ સિસ્ટમ આપણે લોકો વિડિયો પણ પ્રોવાઈડ કરશું, અને સાથે સાથે એના માટેના કોલ સેન્ટર પણ અવેલેબલ હશે કે B2B સ્ટોર સેટ કરવા માટે. તો એની બધી માહિતી એમને મળી જશે કઈ જગ્યાએથી એ કરવાનું. એટલે એક્ચ્યુઅલ એવું છે મિતેશભાઈ કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ સેલ કરી અને કસ્ટમર સાથે કોઈ પણ કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો ક્લિયર કરવા માટે ચેટિંગ હોય છે કે કોમ્યુનિકેશન માટે એમ કે? ના એ ક્લિયર કરવા માટે તો એ ઈ સ્ટોરના માલિકે એનો નંબર આપવાનો રહેશે, અને એ ઈ સ્ટોરના માલિક છે એના મેમ્બર્સ છે એને સોલ્વ કરશે, પોતે સોલ્વ કરશે. સ્ટોર બનાવવા માટે ફેઈટા સપોર્ટ કરશે, પણ તમારે તમારા કોઈ ગ્રીવન્સીસ તમારા કસ્ટમર સાથેના છે, સપોર્ટ માટેના છે, ડિલિવરી માટેના છે, ડીઓએ માટેના છે, તો એ ઈ સ્ટોરના માલિકે અથવા તો એમના સ્ટાફે એમના મેનેજરે રિઝોલ્વ કરવાના છે અને એમને એમના નંબર પ્રોવાઈડ કરવાના છે. આમાં ફેઈટાનો કોઈ રોલ નથી. ટુ કટ ઇટ શોર્ટ, હું એક સિમ્પલ સીધી સાદી ભાષામાં એક વસ્તુ કહી દઉં કે આપણી દુકાનમાં કે આપણા સ્ટોરમાં અત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે છે તો એને આપણે જે કંઈ પણ સર્વિસ આપીએ છીએ અથવા કોઈ પણ વસ્તુ એને વેચીએ છીએ, એના કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે તે કોણ હેન્ડલ કરે છે? આપણે જાતે, બરોબર? એમાં કોઈ સપોર્ટમાં આવતું નથી, કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી, સિવાય કે તમારી પાસે ડીઓએ કેસ તમે કંપનીને પાછું આપો છો મટીરિયલ કે ભાઈ આ ડીઓએ છે. બાકી અધરવાઇઝ આપણા કેસમાં આપણે અત્યારે જાતે જ એ વસ્તુ અને એ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. તો તમે ઈ સ્ટોર પણ તમારો પોતાનો જ છે. યુ આર જસ્ટ એક્સટેન્ડિંગ યોર પ્રેઝન્સ ફ્રોમ યોર ફિઝિકલ સ્ટોર ટુ એની સ્ટોર. તો બાકીનું કામ પણ તમારે જ કરવાનું છે. Which is as simple as this. બહાર નીકળી નથી શકતા એટલે ઘરે બેસીને સેલ કરવાનો. કરેક્ટ, સિમ્પલ. બાકી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી અત્યારે જે કરીએ છીએ આપણે કરવાની છે. Mr. Jitendra Vekaria, what is the mode of payment for e-store subscription? Okay, good question. જ્યારે પણ JKB મેમ્બર્સ આપણો ઈ સ્ટોરનું સબસ્ક્રિપ્શન માટેની લિંકમાં એનું ફોર્મ ભરશે, એને ફોલોડ બાય ઓનલાઈન પેમેન્ટ હશે, અને ફોલોડ બાય ઓનલાઈન પેમેન્ટથી એમને ઓનલાઈનમાં જ પેમેન્ટ કરવાનું છે, જે ડાયરેક્ટ પેટાના એકાઉન્ટમાં આવી જશે. Next, Mr. Chirag Bhatt, what about security of payment gateway? Any chance to hacking? અત્યારના કોઈ પણ જે પેમેન્ટ ગેટવેના સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઈડર છે એ 100% સિક્યોર્ડ હોય છે, એટલે એમાં હેકિંગ તમારા કોમ્પ્યુટરમાંથી થાય એના માટેની આપણે સિક્યુરિટી રાખવાની છે,
પણ પેમેન્ટ ગેટવે માંથી કોઈ પ્રશ્ન થાય એવું તો કોઈ વસ્તુ શક્ય નથી. Okay, next is Mr. Purosa mobile app. You already talk. Mr. Sanjay Bhandari, sales કરવા માટે એરિયા સિલેક્ટ કરવું કરી શકશું કે કેમ? એક્ઝામ્પલ, મારે ખાલી ગુજરાત સિલેક્ટ કરવું હોય તો? ને એટલે આ સેલ્સ કરવા માટે તમારો પોતાનો સ્ટોર છે. તમે જેટલા કસ્ટમરને આના ઉપર ઇન્વાઇટ કરશો અથવા તો માર્કેટ કરશો એટલા કસ્ટમર આવશે તમારે. પછી મિસ્ટર કેકિન ગણાત્રા, સરજી પાન ઇન્ડિયા ઓર્ડર યુ ગેટ ઇટ and payment you received in your account, then why you want to restrict our business for Gujarat region to dear Sanjay? ના એમને સંજયભાઈ નો જવાબ Okay, લખ્યો છે. okay, ના right, સાચી right. વાત Done, છે, done. બરાબર છે. Okay. Next, anyone please? Mr. Harshil Mehta, what will be introductory support for e-store? Do they telephonic support or initiative product put up? એટલે તો આ ઈ સ્ટોર બનાવવા માટે તમને સપોર્ટ દરેક વસ્તુનો મળશે, જેમાં તમારે કેવી રીતે કેટલોગિંગ કરવું, શું કરવું, એના વિડીયો ને બધી વસ્તુ મળશે. મારો ક્વેશ્ચન ઓડિયો થી કરી શકાય? કરી શકાય, બોલો. ઓકે પ્રફુલભાઈ, સોરી હા ઇન્ટરવ્યુ. હવે આમાં આપણે જે મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ને કે મારે કોઈ મારી પ્રોડક્ટ છે, સમજી લો કે એક્ઝામ્પલ કહું છું કે મારી પાસે મેં એક લેપટોપ ને મારે આપણો હોમ પેજ છે ઈ સ્ટોર નો, એના ઉપર મારે ફ્લેશ કરવું હોય કે ભાઈ આ જે મોડેલ છે એક સિમ્પલ જ એક ઇમેજ હોય નાની, અથવા ફ્લેશ હોય કે ભાઈ હું આટલામાં ડીલ કરું છું આ મોડેલ. ઈ મારે બ્રાન્ડિંગ માટે કઈ કરવું હોય તો થઈ શકે કે ભાઈ મારા ઈ સ્ટોર માં જ એ બધી વસ્તુ મારે કરવાની રહેશે એમ ફ્લેશ કરવાનું? કારણ કે મારે ગ્લોબલી કામ થઈ શકે એમ, બધા લોકો જે ઈ સ્ટોર માં. આ કૈકિનભાઈ છે ને તમારો પોતાનો સ્ટોર છે, એટલે કૈકિન ગણાત્રા.com છે, એના ઉપર તમે જે કરવું હોય તમે કરી શકો. આ કોઈ સેન્ટ્રલ પ્લેટફોર્મ નથી. સેન્ટ્રલ પ્લેટફોર્મ માંથી ફક્ત તમને ડેટા મળે છે. આ સેન્ટ્રલ પ્લેટફોર્મ નથી, આ તમારો પોતાનો ઈ સ્ટોર છે. ઓકે. Next question is Jitendra Vekaria. How member to know that he is under first 5,000? That is a good question. सर बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, बहुत मैं इस क्वेश्चन को लेना चाहूंगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, क्लैपिंग. ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारी मीटिंग्स में कि ऐसा क्वेश्चन आया है. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर से कि अपनी अपनी टीम को, अपने अपनी एसोसिएशन के अंदर जितने आपके लोग हैं, इस मैसेज को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, सो दैट कि आप फर्स्ट 5,000 मेंबर्स में आ सके. मेरा एक और छोटा सा एक सुजेशन है आज की मीटिंग के ऊपर कि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि हम B2B या B2C की तरफ जा रहे हैं. नो, अभी हमारा जो आज की डेट में एजेंडा है आफ्टर द कोविड, हमारा एजेंडा ये है कि हम 8 घंटे काम करते हैं. 8 घंटे में 16 घंटे हम डिजिटल वाले जोड़ के 24 घंटे अपने प्लेटफॉर्म को लेके आना चाहते हैं. उसके अंदर हमारा जो डोमेन नेम है वो हमारा पर्सनल है. आप सिर्फ इतना सोचिए कि हम डिजिटली सभी स्टोर्स को डिजिटल करने जा रहे हैं. इसमें आपका अपना डोमेन नेम है, आपके अपने कस्टमर हैं. कोई कस्टमर आपको पोर्टल से नहीं आएगा. आप अपने कस्टमर के लिए 24 आवर अवेलेबल रहेंगे. वो कस्टमर चाहे आपका गुजरात में है या किसी और स्टेट में है, आपका कस्टमर होगा. आपके ही वेबसाइट के डोमेन नेम से आपके पास आएगा. आप ही अपने डोमेन नेम को एडवर्टाइज करेंगे. इसमें एक और चीज जोड़ दूं वालिया जी, एक मिनट इसमें एक और चीज मैं जोड़ देता हूँ कि in most of the sessions I am saying this, मैं गुजरात के लोगों को भी ये बोल देता हूँ. हमारे बायर्स आजकल यंग जनरेशन बायर्स ज्यादा है, and this young generation India में there are 67% of the population is below 40. These people are functioning जैसे हम 8 घंटा 10 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, वैसे ये लोग भी काम करते हैं. और घर जाके जब इनको कुछ खरीदारी करनी होती है तब वो जाके ऑनलाइन देखते हैं कि भाई कौन सी चीज अभी खुली है. प्राइस तो हमें अदरवाइज भी वहां से और यहाँ से सेम ही मिलने वाला है. सर्च फॉर दिस थिंग एंड प्लेस एन ऑर्डर देयर.
तो उस केस पे वो बंदा ऑनलाइन कोई भी साइट पे चला जाता है और वहां पे वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। सो अगर ये आपका कस्टमर है और अगर उसको पता है कि यू आर ओपन 24/7 नाउ बिकॉज यू ऑलरेडी हैव योर ई स्टोर अवेलेबल ऑल 24/7 all 365 days, he will go to your store, he may call you and he will tell you that बॉस मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपकी साइट पे दिख रही है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, मुझे कल मेरे घर पे डिलीवर कर देना या तो मेरे ऑफिस पे डिलीवर कर देना, कहीं भी कर देना. So we are enabling your business for 24/7 by 365, and that is why this entire proposition or entire movement, I call it as a movement. So this is an e-store movement. ये e-store movement में आपको ज्वाइन होने की हम आपको रिक्वेस्ट उसी लिए कर रहे हैं कि आप अपने आप को एनेबल कर लें कि you join this movement and be enabled for 24/7 by 365. I think this makes clear for everyone, right? One more thing. Yes, आप yes. अपने कस्टमर को डिलीवरी 3 घंटे में कर पाएंगे. इंस्टेंट के वो जो पोर्टल वाले हैं या अमेजन है या कोई भी पोर्टल है वो 3 दिन में डिलीवरी देता है. आप अपने लोकल एरिया में डिलीवरी 3 घंटे के अंदर कर पाएंगे. दैट इज अगेन ए यूनिक फीचर ऑफ राइट सर. थैंक यू. मितेश भाई, वेरी गुड. गुड. મિતેશ ભાઈ એક ક્વેશ્ચન છે. બોલો. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એની કોઈને કઈ કેવું હોય તો પ્લીઝ ફટાફટ, કારણ કે ટાઈમ બહુ ઓછો છે. यस मितेश भाई. क्या बोलो. हाँ, अब ये समझ लो जैसे आप जो भी मतलब एक माह के अंदर एक केस के अंदर अगर 50 स्टोर हो जाते हैं और 50 स्टोर अपना अपना खुद का डोमेन नाम से अपना खुद का स्टोर है, राइट? राइट. अब मान लो एक केस के अंदर आता है कि जैसे बिग बिलियन डेज या फिर जो फेस्टिवल सीजन पर ऑनलाइन पोर्टल वाले डेज मनाते हैं या कोई फेस्टिवल सीजन पर पूरे सिंगल पेज की एड आती है और ये लोगों के सामने अगर हमको पोजीशन लेना है तो ये केस के अंदर जो मैं अंडरस्टैंड मैंने किया है कि ये मुताबिक हर एक स्टोर का मालिक खुद मतलब वो वही है, तो वो अपनी अपनी प्रोडक्ट रखेगा, अपना अपना प्राइस रखेगा, अपनी अपनी एडवर्टाइज करेगा और अपने अपने कस्टमर को ऑफर देके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और सेम वे मतलब ये पूरा हो जाएगा. तो एक केस के अंदर सपोज 50 लोग एक साथ में मिल जाए और अपना एडवर्टाइज का जो खर्चा करने के लिए फंड इकट्ठा करे और ये मुताबिक सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पेजेस पर ये प्रोविजन कराए विथ वेल इन एडवांस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेरे को ऐसे चाहिए, तो यहाँ पर जो अपना एक सिंगल लॉगिन रहेगा वो सिंगल लॉगिन रहेगा जो यूनिक है feta.com और व्हाटएवर समथिंग जो भी रहेगा. लेकिन ये जब ओपन पेज होगा तब 50 लोग है, 50 लोग की साइट वहाँ पर दिखाई देगी, कस्टमर सिलेक्ट कर सकता है एरिया वाइज ऐसा करके. तो क्या होगा 50 लोग एक साथ में रह के एक फंड रेज करके पूरी फुल पेज की या हाफ पेज की या मल्टीपल एड्स वगैरह वो एड डाले जहाँ से वो अपने प्रिंसिपल से या इसे सपोर्ट ले लेवे. तो एक केस के अंदर जो ऑनलाइन की बड़ी बड़ी एड आती है तो वहां से कंज्यूमर को डाइवर्ट करे अपने अपने प्लेटफॉर्म. जब कस्टमर लॉगिन होता है तो इसको जितने भी पार्टिसिपेंट है जैसे 40 लोग या 50 लोग वो सबकी साइट दिखाई देगी और वहां से वो सिलेक्ट करेगा मेरे को कहाँ जाना है ऐसे करके. तो सबको अपना अपना बिजनेस मिलता रहेगा एक केस के अंदर, लेकिन इसमें लॉगिन वो सिंगल नेम पर होना चाहिए ऐसा करके. और ये वेल इन एडवांस क्योंकि पोर्टल पूरे इंडिया के लिए बन रहा है तो इसमें शायद प्रोविजन. I will answer this, Harish. I will answer this. See, this is an e-store platform. This is not a B2C platform. Number one. Right. Number two, within 2 or 3 months maximum, by the end of August, probably, or by beginning of the August, we are trying to come up with a B2C platform. Right. Okay. જેમાં everybody will be in a position to set up their marketplace અને એ કેસમાં આપણે એ પ્લેટફોર્મને B2C પ્લેટફોર્મને ધૂમ ધડાકાથી માર્કેટ કરવાના છે. You know, it will be marketed across India like anything. We will take Amazon and we will take Flipkart head on. And that is why we are doing this B2C platform separate. So e-store, let e-store remain an independent extension of my own shop only to that limit. Let us not mix up the things. Okay. But we will be able to do whatever you have said in that B2C store and there will be all kind of proposition available. कौशिक भाई ने हरीश जी, कौशिक भाई ने एक वर्ड यूज किया है मूवमेंट. हमारे ईडीएम में भी वो वर्ड है मूवमेंट. उसका मतलब क्या है मूवमेंट का, वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके. हमारे पास 25 से 30 हजार दुकानदार जो डेली एक्टिव हैं इंडिया में. अगर आप हर एक के 4 फेसबुक के पेज मान लें उसकी फैमिली के,
तो 1 लाख EDM फाइटा का रोज होता है, और मिनिमम 10 शेयरिंग अगर आप मान लें तो फाइटा को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजिंग 1 मिलियन EDM पर डे की मिलेगी, जो कि EDM आपको बना के फाइटा देगा आपके फेसबुक पेज के ऊपर, और 1 मिलियन की शेयरिंग हमको रोज मिलेगी फेसबुक के ऊपर। इससे बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉर्पोरेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं हो सकती। और जो हिडन वर्ड है मूवमेंट का, वो हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है 25-30 हजार दुकानों की इंडिया भर की, जिससे कि हम अमेजन फ्लिपकार्ट को खत्म कर देंगे। हमारे पास 5% का स्ट्रेट एज आएगा, 7% की एवरेज कॉस्ट आती है लैपटॉप पे, छोटे प्रोडक्ट पे 10 से 12% अगर आप ऑनलाइन माल बेचते हैं। हमारा अगर पेमेंट गेटवे 100% भी यूटिलाइज होता है तो 1.5, पौने 2% कहीं भी हमारी कॉस्ट आएगी। 3 घंटे के अंदर हम किसी भी जगह पे इंडिया में माल डिलीवर कर सकते हैं। ये असली मतलब है मूवमेंट का, जिसके अंदर हमारे आपके बीच में कॉपरेशन होगा। और एक डाटा आपको मैं और शेयर करता हूँ, जितनी इन्वेंट्री ऑनलाइन रखता है या वहां पे मार्केट प्लेस को ऑपरेटर रखते हैं, चैनल की इन्वेंट्री उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, हमारी लॉजिस्टिक, हमारा पेमेंट सिस्टम, हर चीज कहीं ज्यादा फास्ट है किसी भी प्लेटफॉर्म से कलेक्टिव वे में, कि हमारी सक्सेस में कहीं कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा, जो हम वाइबल ऑल्टरनेटिव ये 5% बेनिफिट का ब्रांड को देंगे, तो ब्रांड का सिर्फ एक काम है अपना माल बेचना, उसकी रिश्तेदारी किसी से नहीं होगी। तो जब हम उसको एक अच्छा वाइबल सब्स्टिट्यूट देंगे तो उसका फोकस कहाँ जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। राइट, थैंक यू। गुड, थैंक यू सर। હવે ક્વેશ્ચન આન્સર બધાના પૂરા કરશું પ્લીઝ, કારણ કે હજી આના ઉપર તો આ બધું એવું છે ટોપિક કે અનલિમિટેડ ડિસ્કશન ચાલુ રહેશે, પણ ખાસ કરીને મારી બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી અને ટીમ ફિટાગને કે આ ગ્રેટ ઇનિશિયેટિવ જે ફેટાએ લીધું છે એ આપણા બધાના ફ્યુચર્સ માટે લીધું છે, કે અત્યારે જે આપણે લોકો ફેસ કરી રહ્યા છીએ એ નેક્સ્ટમાં ફેસ ના કરવું પડે એના માટેની આ મહેનત છે। એટલે આ લોકોને આપણે વધારે ક્વેશ્ચન ન પૂછીએ અને જો એને સપોર્ટ કરીએ તો આ ટીમ એટલી ઉત્સાહ સાથે ઇન્ડિયામાં નહીં પણ ઇન્ડિયાની બહાર પણ આપણને પહોંચાડી દેશે। આ એવી ટીમ છે, એટલે આના માટે આપણે વિશ્વાસ વધુ રાખવો જરૂરી છે। તો મારું એવું કહેવું છે કે જો આપણે બધા વિશ્વાસ રાખશું, બહુ બધા પ્રશ્ન પૂછશું કામ નહીં થાય। એક આટલી મોટી પહેલ જો આ લોકોએ કરી છે તો આપણે એના સપોર્ટમાં ઊભું રહેવું પડે, એ વધારે સારું લાગે છે। અને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, એક જ સેન્ટેન્સમાં તમને સમજાઈ જાય કે તમારો પોતાનો સ્ટોર છે, તમે તમારા ઘરમાં બેઠા છો, તો પછી આટલા બધા ક્વેશ્ચન કેમ આવે છે? રાઈટ સર? બરાબર છે સર? લેટ અસ ગો એટ 3 હવે ક્વેશ્ચન આન્સર હવે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ સર। નેક્સ્ટમાં કોઈ ક્વેશ્ચન હશે આમાં તો હવે બહુ બીજા ક્વેશ્ચન નથી, એક ક્વેશ્ચન છે ડિલિવરીનો હતો અને એક છે એક્સપોર્ટ થઈ શકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે આપણું, રાઈટ સર? તો ક્વેશ્ચન હવે પૂરા કરશું અને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધાને ખૂબ જ સારો સમય આપી અને આપણે વધારે આ નોલેજ શેરિંગ કર્યું એકબીજાનું, કે જેનાથી આપણે બધાને બેનિફિટ થયા। બીજું કે હું ફિટાગ સેક્રેટરી મિસ્ટર પ્રણવ પરીખને ઇન્વાઇટ કરીશ કે જે વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહેશે અને આજની આ ઇવેન્ટને વધારે સોનેરી સુંદર સાંજ બનાવશે। થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ। થેન્ક યુ ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ ઇવનિંગ ટીમ ફાઇટા एंड फाइटा प्रेसिडेंट श्री कौशिक जी, एंड गुड इवनिंग टीम फिटाग एंड फिटाग प्रेसिडेंट श्री प्रफुल्ल भाई। आशा रखते हैं कि आप और आपका परिवार इस समय कोरोना की महामारी से सुरक्षित रहे और मन से आपकी सेहत बनी रहे। आज की ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग के अंदर फाइटा टीम ने हमें जो खुद का ई स्टोर बनाने के लिए जो एम्पावर किया है, उसके लिए मैं फिटाग सेक्रेटरी प्रणव परीख फाइटा टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फाइटा टीम माथी जे मितेश भाई अने फाइटा टीम माथी मितेश भाई अने देवेश भाई दस्तगीए ई स्टोर बनावा माटे जे आपने जे माहिती पूरी पाड़ी ए खूब ज सरस हती। हूँ फिटागनी टीम ने रिक्वेस्ट करीश के आ एक खूब ज सारू प्लेटफॉर्म है अने आ प्लेटफॉर्म थी आवनारा भविष्य में खूब ज उजળી તકો દેખાઈ રહી છે કે જે ઘરે બેઠ હજી લોકડાઉન ખૂબ જ લંબાવવાનું છે, જે કૌશિકભાઈ આપણને કહ્યું એ પ્રમાણે જો લોકડાઉન લાંબુ લંબાય અને જો તમે ઘરે બેઠા બિઝનેસ કરી શકો તો
આવનારા ભવિષ્યમાં આપણો બિઝનેસ અટકે નહીં અને આપણે ખૂબ જ સારી રીતના બિઝનેસ કરી શકીએ. એના માટે આ પ્લેટફોર્મ ખરેખર બહુ જ ઉપયોગી છે, કારણ કે આ પ્લેટફોર્મમાં એક સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે એક તો પેમેન્ટ ગેટવે લેવા માટે મને ખબર છે કે આના માટે બહુ જ મહેનત કરવી પડે છે, અને જ્યારે ખબર ના હોય તો એના માટે બહુ મુશ્કેલી ઊભી થતી હોય છે. અને સેકન્ડ થિંગ, જે કેટલોગ બનાવી આપવા માટે જે ફેટાની ટીમે જે બનાવેલી છે, એ કેટલોગ બનાવવા માટે મિનિમમ 15 થી 20 મિનિટ લાગતી હોય છે. જે નોર્મલ કેટલોગ તમારે કોઈ બી વેબસાઇટ પરથી ઉઠાઈને બનાવવું હોય તો, અધરવાઇઝ તમારે મિનિમમ કલાક લાગતો હોય. જો બધા કેટલોગ આપણે રેડીમેડ મળતા હોય તો એ પ્રમાણે જે ફેટાની ટીમે જે કહ્યું છે કે આ વેબસાઇટ મિનિમમ 4 થી 5 કલાકમાં જો તમે રેડી કરી શકતા હો તો એ ખૂબ જ સારી વાત છે અને આપણે લોકોને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. હું ફીટાક ટીમમાંથી ફીટાકના આપણા મેમ્બર પ્રેસિડેન્ટ અને સેક્રેટરીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ જે ઉત્તમ પ્લેટફોર્મની ઉત્તમ તક કે આપણા દરેકે દરેક મેમ્બર સુધી છેક લાસ્ટ લાઈન સુધી પહોંચે અને ફીટાકના મેમ્બર્સ આમાં સૌથી વધારે જોડાય તો એ આપણા માટે ખૂબ જ સારી વાત રહેશે અને એમને આપણે ખૂબ જ સારી રીતના હેલ્પફુલ થઈ શકીશું. Thank you very much once again ફાઇટા ટીમ and thank you once again ફીટાક ટીમ. હવે હું પ્રફુલભાઈને વિનંતી કરીશ કે અલવિદા કહી અને આ મીટિંગની પૂર્ણાહુતિ કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ પ્રણવભાઈ. થેન્ક યુ. ખાસ તો એવું એ બધાને સેન્ટેન્સમાં કહું કે ભાઈ સૌથી પહેલો આ પ્લેટફોર્મમાં મેક્સિમમ ગુજરાતી હોવો જોઈએ જે વેપારી છે, રાઈટ? એટલે આપણા બધા જ વેપારી ભાઈઓ આમાં હોવા જોઈએ એ જરૂરી છે. અને સૌથી મોટો સિંહ ફાળો આપણો જ હોવો જોઈએ. એટલે આપણે અત્યારથી જ જોર લગાવશું અને બધા પ્રેસિડેન્ટ પોતપોતાનું લિસ્ટ તૈયાર કરી અને રેડી રહે. એટલે આપણે ફટાક કરતા મેક્સિમમ પીપલ ગુજરાતી હોય છે, જે બધે જ આગળ હોય છે, ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયાની બહારે. તો અહીંયા કેમ નહીં એમ, રાઈટ? થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને થેન્ક યુ ફાઇટા ટીમ. પ્રમુખ સાહેબ, હવે મુહૂર્ત ક્યારે કરવાનું છે કહો, મુહૂર્ત કરી દો. મુહૂર્ત ચાલુ નોર્થ થી કરી દો આજે. હા, એટલે હા, નોર્થ આપણા એમસીએમએ ના 80 મેમ્બર ની ઈઝ ઓફ રજીસ્ટ્રેશન કરી દો. હું કહી દઉં પાકું. થેન્ક યુ. એસોસિએશન ના 80 ઈઝ ઓફ તૈયાર. 80 થઈ ગયા, બાકીના કેટલા રહ્યા? 5000 માંથી 80 ગયા, એટલે એટલા રહ્યા. ₹80. Thank you કૌશિકભાઈ, thank you મિતેશભાઈ. Thank you શૈલેષભાઈ, RCT. દેવેશજી, વાલિયાજી, નવીનજી, thank you. દેવેશજી, વાલિયાજી, નવીનજી, thank you. મિતેશભાઈ, thank you. Thank you very much. Thank you.